এখন আপনাদের সম্মুখে জনাব হযরত আল্লামা মাওলানা কারি এমডি রবিউল ইসলাম রিজভী সাহেবকে ফুলের মালা দিয়ে তাকে সম্মান জানাবেন। বিশ্ব নবী দিবস কমিটির সদস্য সোহেল খান। নারায়ে তাকবীর, নারায়ে রিসালাত, জাশ্নে ঈদ মিলাদুন নবী। এরপরে মাল্যদান করবেন বিশ্ব নবী দিবস কমিটির সদস্য গোলাম মোস্তফা খান। নারায়ে তাকবীর, নারায়ে রিসালাত, জাশ্নে ঈদ মিলাদুন নবী, নারায়ে তাকবীর। আপনারা আশেপাশে ঘোরাফেরা না করে পাক মাহফিলের মধ্যে চলে আসুন। আমাদের মিলাদে পাক এখনই আরম্ভ হইবে। হ্যালো, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله سيدنا
ওগো মোদের দয়ার নবী, ওগো মোদের দয়ার নবী, তুমি মোদের সাহারা, তোমায় ছাড়া ভালো লাগে না। ওগো মোদের জিন্দা নবী, তুমি মোদের সাহারা, তোমায় ছাড়া ভালো লাগে না। ইয়া রাসূলাল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, ইয়া রাসূলাল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ। নবী গো তুমি না এলে কে বা জানতো খোদাকে বলে। নবী গো তুমি না এলে কে বা জানতো খোদাকে বলে। তুমি এসে দিলেন হুজুর, তুমি এসে দিলেন স্বয়ং স্বয়ং খোদার ঠিকানা, তোমায় ছাড়া থাকতে পারি না। ইয়া রাসূলাল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ। আল্লাহর ওলি তুমি না এলে কে বা জানতো নবীকে বলে। আল্লাহর ওলি তুমি না এলে কে বা জানতো নবীকে বলে। গৌস পিয়া তুমি না এলে কে বা জানতো নবীকে বলে। আপনি এসে দিলেন হুজুর, আপনি এসে দিলেন হুজুর স্বয়ং নবীর ঠিকানা, তোমায় ছাড়া ভালো লাগে না। ইয়া রাসূলাল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, ইয়া রাসূলাল্লাহ, ইয়া ওলিয়াল্লাহ। আবু বকর উসমান গনি তারাই নবীর প্রেমেতে ধনী। আবু বকর উসমান গনি তারাই নবীর প্রেমেতে ধনী। আপনি এসে দিলেন নবী, আপনি এসে দিলেন নবী জান্নাতের ঠিকানা, তোমায় ছাড়া ভালো লাগে না। ইয়া ওলি আল্লাহ, ইয়া ওলি আল্লাহ, ইয়া রাসূলাল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ। ওগো মোদের দয়ার নবী, ওগো মোদের দয়ার নবী, তুমি মোদের সাহারা, তোমায় ছাড়া ভালো
লাগে না ইয়া রাসূলাল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ। আসুন আপনারা আশেপাশে ঘোরাফেরা না করে পাক মাহফিলের মধ্যে চলে আসুন। এখন আপনাদের সম্মুখে বক্তব্য রাখবেন জনাব হযরত আল্লামা মাওলানা কারি এমডি রবিউল ইসলাম রেজভী সাহেব। ওনার ইস্তেকবালের জন্য মহব্বতের সঙ্গে সকলে একবার নারায়ে দেন। নারায়ে তাকবীর, নারায়ে রিসালাত, জশ্নে ঈদ মিলাদুন নবী, উলেমায়ে আহলে সুন্নাত, মসনদে আলা হযরত। নারায়ে তাকবীর, নারায়ে রিসালাত। अल-फातिहा रुहु अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इलाही बहक़्क़े बनी फातिमा के बरकौल इमा कुनी खातिमा, अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। या इलाही दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ पर दिन और रात तेरी रहमतें बरसती है। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूरि अर्शिही व शुहदाए मिल्लतिही व उलमाए अहले सुन्नतिही अजमाईन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यासिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बजाए सय्यदिल मुरसलीन बहक़्क़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व तआला बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकाति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल फ़तीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुश रवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे,
बाग़े खलील का गोले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूरे दे दुना तेरा दे डाल सदका नूर का। अल्लाह की सरताबा कदम शान ये है, इंसान ही इंसान वो इंसान है। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान कहता है मेरी जान है ये। সর্বপ্রথমে আপনি আমি ওই আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার শুকরিয়া আদায় করব যে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আজকে আপনাকে আমাকে বিশ্ব নবী, কুল কায়নাতের নবী, নবীদের নবী, রাসূলদের রাসূল, আমিনার লাল মরুর দুলাল জনাবে আহমদ মুজতবা মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাহফিলে বসার তৌফিক দিয়েছেন। সর্বপ্রথমে ওই আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার গুণগান করব যে আল্লাহ পাকের গুণগান আসমানে যাহা কিছু আছে সকলেই গুণগান করে, আসমানের নিচে যত কিছু আছেন সকলেই গুণগান করছেন, আসমানের নিচে যাহা কিছু রয়েছেন সকলেই প্রশংসা করছেন। ওই আল্লাহকে কায়নাতের আমরা তারিফ বয়ান করব যে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আপনাকে আমাকে সুন্দর রূপে দুনিয়াতে নাজিল করে পাঠিয়েছেন, যে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আজকে আপনাকে কোনো খারাপ জায়গা, কোনো নোংরা জায়গা, কোনো বেহায়াই জায়গাতে না রেখে পবিত্র জান্নাতি জায়গায় রেখেছেন। যেই আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার হুকুম আসমানের উপরে চলে, যে আল্লাহ পাকের হুকুম জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যে চলে, যে আল্লাহ পাকের হুকুম সিদরাতুল মুনতাহায় চলে, যে আল্লাহ পাকের হুকুম লৌহ মাহফুজের মধ্যে চলে, যে আল্লাহ পাকের হুকুম আরশ ও কুরসিতে চলে, যে আল্লাহ পাকের হুকুম জমিনের মধ্যে চলে, যে আল্লাহ পাকের হুকুম সমুদ্রের মধ্যে চলে, যে আল্লাহ পাকের হুকুম তুগয়ানিতে চলে, যে আল্লাহ পাকের হুকুম চন্দ্র ও সূর্যের মধ্যে চলে, যে আল্লাহ পাকের হুকুম পাহাড় ও পর্বতের মধ্যে চলে, ওই আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার শুকরিয়া আমরাও আদায় করব। আমাদের জবান তো সেই রকম ভালো নাই, আমাদের শরীর তো সেই রকম ভালো নাই কি ওই ওয়াহদাহু লা শরীকের শুকরিয়া আদায় করতে পারবো, কিন্তু আল্লাহর বান্দা হয়ে, আল্লাহ পাকের আমরা মখলুক হয়ে, আল্লাহর নবী রাহমাতাল লিল আলামিনের উম্মত হয়ে আমরা ওই ওয়াহদাহু লা শরীকের শুকরিয়া আদায় করব যে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা দেখার মতো চোখ আপনাকে দিয়েছেন, যে আল্লাহ পাক বলার মতো জবান আপনাকে দিয়েছেন, যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন চলার মতো পা আপনাকে দিয়েছেন, যে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা শোনার মতো কান আপনাকে দিয়েছেন, যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আদমের উম্মত আপনাকে বানায়নি, যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইব্রাহিম নবীর উম্মত আপনাকে বানায়নি, যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হযরত ইসমাঈল নবীর উম্মত আপনাকে বানায়নি, যে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা ঈসা নবীর উম্মত আপনাকে বানায়নি, যে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আদম নবীর উম্মত আপনাকে বানাতে পারতো, যে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা ইদ্রিস নবীর উম্মত আপনাকে বানাতে পারতো, যে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা ইয়াকুব নবীর উম্মত আপনাকে বানাতে পারতো, যে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আপনাকে পাগল বানাতে পারতো, আপনাকে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আপাহিজ বানাতে পারতো, কিন্তু ওই ওয়াহদাহু লা শরীকের শুকরিয়া, ওই আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার রহমত, ওই আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার নিয়ামত আপনাকে নাংরাও বানায়নি, আপনাকে অন্ধ বানায়নি, আপনাকে বোবাও বানায়নি, একমাত্র বানিয়েছে তো মুস্তাফা জানে রহমতের উম্মত বানিয়েছে। আমার আকায়ে নামদার মদিনী তাজদার আহমদে মুখতার জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর উম্মত বানিয়ে দুনিয়ার মধ্যে পাঠিয়েছেন। আর উম্মতে মুহাম্মাদির এতটাই পাওয়ার আছেন, এতটাই শক্তি আছেন,
কি আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার দরবারে যদি মুস্তাফা জানে রহমতের উম্মত ফজরের 2 রাকাত সুন্নাত নামাজ আদায় করে তো ফেরেশতা মণ্ডলীদের চাইতে 50 ওয়াক্তের নেকি এই উম্মতে মুহাম্মাদিরা পাবেন। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা মুস্তাফার জন্য এতটাই অফার দিয়েছেন, এতটাই নিয়ামত দিয়েছেন, এতটাই রহমত দিয়েছেন। আদম নবীকে আল্লাহ পাক সর্বপ্রথমে দুনিয়াতে পাঠিয়েছিলেন, মুসা নবীকে আল্লাহ পাক পাঠিয়েছিলেন, ঈসা নবীকে আল্লাহ পাক পাঠিয়েছিলেন, হযরতে হারুনকে পাঠিয়েছিলেন, হযরতে সুলাইমানকে পাঠিয়েছিলেন, হযরতে ইয়াকুবকে পাঠিয়েছিলেন, হযরতে ইয়াহইয়াকে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু যখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কিয়ামত দুনিয়ার মধ্যে করবেন, যখন আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা হিসাব ও কিতাবের জন্য সমস্ত মাখলুকের কাছে হিসাব ও কিতাব নেবেন, তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আদম নবীর উম্মতের কাছে প্রথমে হিসাব নেবেন না। প্রথমে আল্লাহ পাক ইব্রাহিম নবীর উম্মতের কাছে হিসাব নেবেন না। আল্লাহ পাক সর্বপ্রথমে ঈসা রুহুল্লাহর উম্মতের কাছে হিসাব নেবেন না। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা যদি সর্বপ্রথমে যেই নবীর উম্মতের হিসাব নিবে সেইটা হলো আপনার নবী, আমার নবী, দো জাহানের নবী, নবীদের নবী, আকায়ে নামদার মুহাম্মদ মদিনা, মুহাম্মদ মদিনা হুজুর মুহাম্মদ আরবি সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের হিসাব নেবে। এবার ভাবেন আমার নবীর কত মাকাম আছে, এবার ভাবেন আমার নবীর কত ইজ্জত আছে, এবার ভাবেন আমার নবীর কত বড় রুতবা আছে, এবার ভাবেন কত আমার নবীর আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা মারতাবাকে বাড়িয়েছেন। আল্লাহ পাক আদমকেও পাঠিয়েছেন, আদমের উম্মতকেও পাঠিয়েছেন। কিন্তু যখন হিসাব ও কিতাব নেবেন, যখন আল্লাহ পাক মানুষকে জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যে প্রবেশ করাবেন, তখন আদম নবীর উম্মতকে জান্নাত ও জাহান্নাম দিবেন না। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা সর্বপ্রথমে আমার নবী রাহমাতাল লিল আলামিন শফিউল মুযনবিন সফিউল মুযনবিন রাহমাতাল লিল আলামিন রাহাতে কলব সিনা আকায়ে নামদার মুহাম্মদ আরবি সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের প্রথমে হিসাব ও কিতাব করে ওই আল্লাহ জান্নাতীদেরকে জান্নাতের মধ্যে পাঠাবেন, জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামের মধ্যে পাঠাবেন। মিজানের পাল্লা এই মুহাম্মদ মুস্তাফার উম্মতের প্রথমে হিসাব নেবেন। ওই আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা পুল সিরাতের রাস্তা পার করাবেন, তো একমাত্র মুস্তাফা জানে রহমতের উম্মতদেরকে পার করাবেন। ওই আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার শুকরিয়া আদায় করব যে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার দরবারে আমাদেরকে যেতে হবে, যে আল্লাহ পাক আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করবে বান্দা দুনিয়া থেকে তুমি কি নিয়ে এসেছো, বান্দা তুমি দুনিয়াতে গিয়ে ইবাদত করছিলা কি করো নাই, বান্দা তুমি দুনিয়াতে গিয়ে আমাকে স্মরণ করছিলা নাকি ভুলে গেছিলা। আজকে যদি দুনিয়ার মাটিতে থেকে ওই আল্লাহ পাকের ইবাদত করে থাকি, ওই ওয়াহদাহু লা শারীকের দরবারে নিজের মাথাকে ঝুঁকাতে পারি, তাহলে আল্লাহ পাকের দরবারে আমরা বলতে পারবো আল্লাহ তোমার দুনিয়াতে থাকছিলাম, তোমার আসমানের নিচে থাকছিলাম, তোমার সূর্যের রশ্মি আমাদের শরীরে আসতো, তোমার হাওয়া আমাদের শরীরে আসতো, আল্লাহ তোমারই গুণগান করতাম, তোমারই নামাজ পড়তাম, তোমারই কোরআনের তেলাওয়াত করতাম। তখন আল্লাহ পাক জান্নাতের ফেরেশতাদেরকে বলবে হে আমার জান্নাতের ফেরেশতারা, যখন আমার এই বান্দাগুলো দুনিয়াতে গিয়ে আমাকে ভুলেনি, যখন আমার এই বান্দাগুলো দুনিয়াতে গিয়ে আমার ইবাদত করেছে, যখন এই আমার বান্দাগুলো দুনিয়ার মধ্যে গিয়ে আমার তাসবিহ ও তাহলিল করেছে, তাহলে হে জান্নাতের ফেরেশতারা আমি ওয়াদা দিলাম আমার এই বান্দাদেরকে তোমরা জান্নাতের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দাও। বেরাদারানে মিল্লাত ইসলামিয়া, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার শুকরিয়া যদি দিন রাত সারা জীবন আদা করেন না, তবু আল্লাহ পাকের প্রশংসা করে জিন্দগিতে শেষ করতে পারবেন না। আল্লাহ পাকের শুকরিয়া আদায় করতে শেষ করতে আল্লাহ পাকের শুকরিয়া আদায় করে শেষ করতে পারবেন না। ওই আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার শুকরিয়া আদায় করে একবার উচ্চ স্বরে বলি আলহামদুলিল্লাহ, একবার আরো বলি আল্লাহু আকবার, আর একবার বলি সুবহানাল্লাহ, আরেকবার সকলে হাত উঠিয়ে বলি লব্বাইক ইয়া রাসূলুল্লাহ, লব্বাইক ইয়া হাবিবাল্লাহ। আল্লাহর পরে পরে
आक़े नामदार मदीनी ताजदार आमीना लाल मरूर दुलाल जनाबे अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताआला अलैहि वसल्लमेर उपरे कोटि कोटि शत शत लक्ष लक्ष बार दुरूद शरीफेर धारा बर्षित होक अवतीर्ण होक আমরাও নিজের মনকে পরিষ্কার করে আয়নার মতো পরিষ্কার করে দিলে দিল মিলিয়ে ঈমানের হালতে মুহাব্বতের সহিতে আমার নবীকে হাজির ও নাজির মেনে আমার মুস্তাফাকে ইলমে গায়বের সংবাদদাতা মেনে আমার নবীকে শাফাআতের কান্ডারি মেনে আমরাও এমন ভাবে দুরূদ পড়ব কি আল্লাহ পাকের ফেরেশতারা আল্লাহ পাক ফেরেশতাদেরকে বলে হে ফেরেশতারা দেখো দেখো আজকে আমার মুস্তাফার মাহফিল হচ্ছে আজকে আমার কোরআনের তেলাওয়াত হচ্ছে আজকে আমার জিকির হচ্ছে তবু দেখো আমার বান্দারা কেমন করে আমার নবী রাহমাতাল লিল আলামিনের উপরে দুরূদ পড়ছে বান্দারা দেখো না ও বান্দারা ও ফেরেশতারা দেখো না আমার বান্দারা কেমন করে মুস্তাফাকে মোহাব্বত করছেন কেমন করে আমার হাবিবকে ভালোবাসছেন আমার হাবিবের জন্য সারা দিন কালাম তো ছিল আমার মুস্তাফার জন্য লঙ্গর লাগিয়েছিল আমার মুস্তাফার জন্য লাইটিং লাগিয়েছিল আমার মুস্তাফার জন্য পাখা লাগিয়েছিল আমার মুস্তাফার জন্য স্টেজ লাগিয়েছিল আমার মুস্তাফার জন্য হরেন লাগিয়েছিল আমার মুস্তাফার জন্য বক্স লাগিয়েছিল আমার মুস্তাফার জন্য প্যান্ডেল সাজিয়েছিল আমার মুস্তাফার জন্য যতগুলো নিজস্ব আত্মীয় ছিল সমস্ত আত্মীয়দেরকে দাওয়াত দিয়েছিল কি চলো চলো আমাদের গ্রামে চলো আজকে নবী মুস্তাফা সরওয়ারে কোন মাকার মাহফিল হবে নবী মুস্তাফা সরওয়ারে কোন মাকার জলসা হবে আমরাও নবীর মাহফিলকে সাজাবো আমরাও নবীর লঙ্গরকে করব তখন আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা ফেরেশতাদেরকে বলবে হে ফেরেশতা মণ্ডলীরা তোমরাও চলে যাও যত বান্দা ওই জায়গার মধ্যে রয়েছে সমস্ত বান্দাদেরকে তোমরা চাদর দিয়ে ঢাকিয়ে নিবা বলুন बिरादराने मिल्लत इस्लामिया से अल्लाह तबारक व ताला फरिश्तादेरके बोलबे हे फरिश्ता मंडलीरा देखो ना आमार बान्दारा केमन करे मुस्ताफार उपरे दुरूद पड़छे देखो ना कत मोहब्बतेर सहित दुरूद पड़छे ओ फरिश्तारा जिनाराई आमार मुस्ताफार उपरे एकबार दुरूद पड़छे आमी अल्लाह तबारक व ताला उनादेर उपरे 10 बार करे रहमतेर बृष्टि बर्षण करछि बोलुन बिरादराने मिल्लत इस्लामिया अंतर खुले दुरूद पढ़बेन दुरूद एमन एकटा वजीफा आछे ना जेटा आपनाके जहान्नामी थेके जन्नती बानिये दिबेन जेटा आपनार मुसीबत थेके अल्लाह पाक दुरूदेर सदकाय मुस्ताफार सदकाय आपनार बाड़ीर मुसीबतगुलोके दूरे सरिये दिबे अल्लाह पाक आपनार एमन मागफिरात कराबे एमन अल्लाह तबारक व ताआला आपनार उपरे रहमत नाजिल करबे दुरूद पाक पाठ करले जेहेतु मुस्ताफाके आमार अल्लाह राजी করতে চেয়েছেন আমার মুস্তাফাকে আল্লাহ খুশ করতে চেয়েছেন তো আমরাও ওই নবী মুস্তাফার উপরে একবার উচ্চ স্বরে দরুদ শরীফ পাঠ করি আল্লাহুম্মা সাইয়্যিদিনা ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা বাবারা খালি পেটে এসেছেন নাকি আপনারা চা পানি খেয়েছেন তো সকলে বলবেন চা পানি খেয়েছেন তো ভালো আছেন মাইন্ড আপনাদের এখানে আছে তো কে কে হজ করতে যাবেন একটু হাত তুলেন তো মাইন্ড নাই তাহলে বলা হয়েছে কে কে হজ করতে যাবে না সবাই কিন্তু হাত কয়েকজন উঠালেন এবার বলিস কে কে হজ করতে যেতে চাইছে একবার হাত তুলেন তো বাপ নবীর রওজা দেখার ইচ্ছা নাই আল্লাহর ঘর কাবাতুল্লাহ শরীফ দেখার ইচ্ছা নাই मोहतराम सामाने किराम अल्लाहर नबी रहमतल लिल आलमीन बोलेছেন मान जारा कब्री वजबत लहू शफाअती अल्लाहर नबी रहमतल लिल आलमीन বললেন যে আমার রওজার জিয়ারত করবে যে আমার রওজা শরীফের মধ্যে আসবে আমার উপরে ওয়াজিব হয়ে গেল তিনাকে শাফাআত করে জান্নাতে নিয়ে যাওয়া বলুন সুবহানাল্লাহ बिरादराने मिल्लत इस्लामिया সেই নবীর মাহফিলে আপনি বসেছেন আল্লাহ পাকের কোরআন থেকে
দুইটি আয়াত তেলাওয়াত করেছি, মশহুর ও মারুফ আয়াত। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা কোরআন শরীফের মধ্যে ইরশাদ করেছেন, ওয়া মা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন। হে নবী, আপনাকে আমি দুনিয়ার মধ্যে পাঠাতাম না, হে রাসূল, আপনাকে আমি দুনিয়ার মধ্যে পাঠাতাম না, কিন্তু আমি যে দুনিয়াতে পাঠিয়েছি একমাত্র রহমত বানিয়ে দুনিয়াতে পাঠিয়েছি। আমার মুস্তাফা জানে রহমত সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার জন্য রহমত, আপনার সন্তানের জন্য রহমত, আপনার বিবির জন্য রহমত, আপনার বাবার জন্য রহমত, আপনার মায়ের জন্য রহমত, আপনার দাদুর জন্য রহমত, আপনার দাদির জন্য রহমত, আপনার নানার জন্য রহমত, আপনার নানির জন্য রহমত, আপনার গ্রামের জন্য রহমত, আপনার পাড়ার জন্য রহমত, আপনার শহরের জন্য রহমত, আপনার দেশের জন্য রহমত। আমার নবী রহমাতাল লিল আলামিন যখন দুনিয়ার মধ্যে আসলেন, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা মুস্তাফাকে লাকাব দিলেন, ওয়া মা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন। আমার নবী সারা আলামের জন্য রহমত, আলাম মানে সারা দুনিয়ার জন্য রহমত। আল্লাহর নবী রাহমাতাল লিল আলামিন যদি আলামে আরওয়াতে থেকে যেতেন, কারো কিছু করার ছিল না। আমার নবী মুস্তাফা জানে রহমত এই দুনিয়ার মধ্যে যে এসেছেন একমাত্র আপনার ও আমার জন্য। আজকে নবী আমার এসে দুনিয়াওয়ালাকে বলে দিল, আল্লাহ হাজারটা নয়, মাবুদ হাজারটা নয়, আল্লাহ 100টা নয়, আল্লাহ একটা আছে। যে আল্লাহর ইবাদত করবা, যে আল্লাহ খালিক আছে, যে আল্লাহ মালিক আছে, যে আল্লাহ রাজিক আছে, যে আল্লাহ হায়াতের মালিক, যে আল্লাহ মতের মালিক, যে আল্লাহ তোমার ইজ্জতের মালিক, যে আল্লাহ তোমার সম্মানের মালিক। কিছুদিন আগে বেরাদারানে মিল্লাতে ইসলামিয়া করোনা নামক একটা বেমারি এসেছিল। সেই করোনা নামক বেমারিতে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার হুকুমে অনেক মানুষের মওত হয়েছিল, অনেক মানুষ মৃত্যুবরণ করে নিয়েছিল। এবার আপনাকে জিজ্ঞাসা করব, করোনা ভাইরাস মেরেছিল নাকি আল্লাহ পাক মেরেছিল? দুনিয়ার কোন অসুস্থ কোন মানুষকে মারতে পারবে না, যেহেতু মারার মালিক হলো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন, জিলানে ওয়ালার মালিক হলো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন। তাই আপনাকে ইয়াকিন রাখতে হবে, আপনাকে ঈমান রাখতে হবে কি আমাকে দুনিয়ার মধ্যে পাঠিয়েছেন আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা। দুনিয়া থেকে যখন মওত করে নিয়ে যাবেন ওই আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন, তো আমাদেরকে ওই আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার ইবাদত করতে হবে, নচিত কোন মানুষের ইবাদত করা যাবে। বেরাদারানে মিল্লাতে ইসলামিয়া ঈমানের শহীদ বলবেন, করোনা ভাইরাসে আপনারও মত হতে পারতো, করোনা ভাইরাসে আপনিও মৃত্যুবরণ করতে পারতেন, করোনা ভাইরাসে কিন্তু আপনাকে অ্যাটাক করতে পারতো, কিন্তু করোনা ভাইরাস আপনাকে অ্যাটাক করেনি, করোনা ভাইরাস আপনাকে মারেনি, করোনা ভাইরাস আপনার কাছে আসেনি। এর মানে বোঝা গেল করোনা ভাইরাসে যখন মত হয়নি, এর মানে আপনি বুঝিয়েন না কি করোনা ভাইরাস থেকে যখন বেঁচে গেছি আমাকে আর মৃত্যুবরণ করতে হবে না। করোনা ভাইরাস যখন আমার কাছে আসলো না, মনে হয় মালাকুল মত আর কোনোদিনও আসবে না। যখন করোনা ভাইরাস আমার বাড়ি পর্যন্ত আসতে পেল না, মনে হয় মালাকুল মত হযরতে আজরাইল আমার কাছে কোনোদিনও আসতে পারবে না। এটা আপনার আমার ভুল ধারণা হবে। এটা আমি যদি সোচে থাকি কি করোনা ভাইরাসে তো বেঁচে গেছি, মনে হয় আর কোনোদিনও মৃত্যুবরণ করব না। না বেরাদারানে মিল্লাতে ইসলামিয়া, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা কোরআনে মাজিদের মধ্যে ইরশাদ করেছেন, কুল্লু নাফসিন যায়িকাতুল মউত, সকল নফসকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। আজকে আপনার করোনা ভাইরাসে মৃত্যু হতেই পারত, নাও হতে পারত, মৃত্যু বরণ করতে পেতেন না হলে মৃত্যু বরণ নাও করতে পেতেন, কিন্তু একদিন আপনার দরবারে আপনার পাশে আপনার রূহটাকে নেওয়ার জন্য মালাকুল মউত আল্লাহর হুকুমে চলে আসবে। একদিন কিন্তু আপনাকে মৃত্যু বরণ করতে হবে। করোনা ভাইরাসে মৃত্যু হোক চাই না হোক, কিন্তু আপনাকে ঈমান রাখতে হবে, একদিন আপনাকে মরে যেতেই হবে। মোহতারাম সামাইনে কেরাম, তাই আজকে দুনিয়ার মাটিতে বেঁচে আছি, দুনিয়ার মাটিতে বেঁচে থেকে ওই আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার ইবাদত করতে হবে, যে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার দরবারে আমাদেরকে ফেরত হয়ে চলে যেতে হবে। আল্লাহ পাক যেন আমাদের সকল মানুষকে সঠিক ইবাদত করার তৌফিক দান করে। সকলে মিলে উচ্চ স্বরে বলি আমিন। তো বেরাদার, আমার নবীকে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা সারা জগতের জন্য রহমত বানিয়ে নাজিল করলেন। এবার
আমার নবী আকায়ে নামদার মদিনায়ে তাজদারের নাম আমরা কেন নিব? আমার নবী নবী আমরা কেন করব? আমার মুস্তাফা আমরা কেন করব? মুস্তাফা জানে রহমত সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে করব তার ফায়দা এতটাই আছে, তার ওষুধ তার ফায়দা এতটাই আছে যেটা বর্ণনা করে জিন্দেগিতে শেষ করা যাবে না। বেরাদারানে মিল্লাতে ইসলামিয়া, যখন হযরতে হালিমা সাদিয়ার নাম শুনেছেন, হযরতে হালিমা সাদিয়া হলেন আমার মুস্তাফা জানে রহমতের দুদুমা। হযরতে হালিমা সাদিয়া এতটা গরিব ছিলেন কি ওনার তেল খরিদ করার জন্য কোনো পয়সা হতো না, কোনো টাকা হতো না। কিন্তু দাই হালিমা আমার নবী মুস্তাফাকে যখন নিজের বাড়িতে নিয়ে গেছিলেন, দাই হালিমা যখন আমার আকা ও মাওলাকে নিজের বাড়িতে প্রবেশ করিয়েছিলেন, তখন দাই হালিমাকে কোনোদিনও বাবা চিরাগ জ্বালাতে হয়নি, কোনোদিনও বাবা লাইট জ্বালাতে হয়নি, কোনোদিনও বাবা দাই হালিমাকে রোশনি জ্বালাতে হয়নি। কেন? আমার মুস্তাফা জানে রহমত দাই হালিমার বাড়িতে যে কদম রেখেছেন, দাই হালিমার বাড়িতে কদম রাখার পরে আমার নবী মুস্তাফার চেহারা মুবারক থেকে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা এতটা নূর দিয়েছেন, এতটা নূরের ঝলক দিয়েছেন যে দাই হালিমাকে কোনোদিনও চিরাগ জ্বলার দরকার হয়নি। যেহেতু দাই হালিমার বাড়িতে দুনিয়ার প্রধানমন্ত্রী যায়নি, দাই হালিমার বাড়িতে দুনিয়ার রাষ্ট্রপতি যায়নি, দাই হালিমার বাড়িতে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ গেছেন, যেই মুহাম্মাদের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আসমান জমিনকে তৈরি করেছেন, যাকে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা কোরআন শরীফের মধ্যে সিরাজুম মুনির বলেছেন, যাকে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা কোরআন শরীফের মধ্যে তাহা ওয়া ইয়াসিন বলেছেন, যাকে কোরআন শরীফের মধ্যে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা ইয়া আইয়ুহান নবী বলেছেন, ইয়া আইয়ুহার রাসূল বলেছেন, যার সিনা সুবহানাল্লাহ, যার সিনা আলাম নাশরাহ লাকা সাদরাক, যার বলনা, যার চেহারা ওয়াদুহা এতটাই সুন্দর সুন্দর বেরাদার আমার নবী মুস্তাফার চেহারা ছিলেন কি দাই হালিমার বাড়িতে যখন পৌঁছে গেলেন, দাই হালিমার বাড়ি অন্ধকার ছিলেন, অন্ধকার থাকার পরে আমার মুস্তাফা জানে রহমতের সেই নূরানি জিসিম মুবারক গেলেন, সেই নূরানি চেহারা মুবারক গেলেন। নূরানি চেহারা মুবারক যাবার পরে দাই হালিমার বাড়িতে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা নূর দিয়ে ওনার বাড়িটা রোশন করে দিচ্ছেন। বলুন সুবহানাল্লাহ। মোহতারাম সামানে কেরাম, সেই বানু সাদের লোকেরা মহিলারা জিজ্ঞাসা করতো, দাই হালিমা তুমি তো গরিব আছো, তুমি যে এই সারা রাত রাত লালটিন জ্বালাচ্ছ, চিরাগ জ্বালাচ্ছ, তাহলে তুমি এত পয়সা পাচ্ছ কোথা থেকে? তুমি এত টাকা পাচ্ছ কোথা থেকে কি তুমি সারা রাত রাত নিজের বাড়িতে রোশনি জ্বলিয়ে রাখছো? দাই হালিমা বলছে, মহিলারা শুনো, আমি আজ পর্যন্ত যতদিন থেকে মক্কা শহর থেকে আব্দুল্লাহর বেটা আমিনার ছেলে হযরতে আব্দুল মুতাল্লিবের পোতাকে নিয়ে এসেছি, ততদিন থেকে আমি নিজের বাড়িতে আজ পর্যন্ত কোনোদিনও চিরাগ জ্বলাইনি। ওই নবী মুস্তাফার সাদকায়, ওই আমিনার বেটার সাদকায়, আব্দুল্লাহ লাখতে জিগারের সাদকায় আমার বাড়িটা এমনিতেই রোশনি হয়ে যেত। বলুন বেরাদারানে মিল্লাতে ইসলামিয়া, আমার নবী মুস্তাফার শান মান কত আছেন, আমার নবী মুস্তাফার ইজ্জত কত আছেন। বেরাদারানে মিল্লাতে ইসলামিয়া, চলেন আমার নবী একদিন বাজারের মধ্যে গেলেন, বাজারে যাবার পরে বেরাদার আকায়ে নামদার ঘোড়া খরিদ করলেন। ঘোড়া খরিদ করার পরে সেই আরবি ব্যক্তিটাকে বলছে কি শোনো, আজকে আমি আপনাকে পয়সা দিয়ে যাচ্ছি, আজকে আপনাকে আমি দিরহাম দিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু ঘোড়াটা আজকে আমি নিয়ে যাব না, আগামী কাল আসবো, আপনার কাছ থেকে আমি ঘোড়াটা নিয়ে চলে যাব। আজকে তোমাকে ঘোড়ার কিমত দিয়ে দিচ্ছি, আজকে তোমাকে আমি ঘোড়ার দামটা দিয়ে দিচ্ছি, আগামী কালকে আসবো আর আপনার কাছ থেকে আমি ঘোড়াটা নিয়ে যাব। আমার নবী মুস্তাফা সরওয়ারে কোন মাকা সেই আরবিকে বাবা ঘোড়ার কিমত দিয়ে দিলেন। আমার নবী মুস্তাফা চলে গেলেন বাড়িতে। এবার যে
যেই দিন আমার নবী আসার কথা বলেছিলেন সেই দিন চলে আসলো। তারপরের দিন আমার নবী মুস্তাফা আবার ওই আরাবিনের কাছে গেছেন। আরাবিকে গিয়ে বলছে, হো আরাবি, কালকে যে তোমার কাছে আমি ঘোড়া খরিদ করেছিলাম, তোমাকে যে ঘোড়ার কিমাত দিয়েছিলাম, সেই ঘোড়াটা আমাকে দিও। সেই আরাবি কিন্তু ঈমান আনেননি। সেই আরাবি কিন্তু মুস্তাফাকে এখনো জানে না। সেই আরাবি কিন্তু আমার নবী মুস্তাফাকে জানে না কি ইনি আখেরি নবী আছেন, আখেরি রাসূল আছেন, আখেরি পয়গম্বর আছেন। তখন ওই আরাবি আমার মুস্তাফাকে যে পহচান করতে পারেনি। আরাবি বলছে, আপনি কে আছেন? আপনাকে তো আমি চিনতে পারি না। এবার ওই আরাবি কিন্তু নিজের ঈমানকে বদল করে দিল। যেই মুস্তাফা জানি রহমত সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাবির কাছ থেকে ঘোড়া খরিদ করেছিল, ওই আরাবি এবার বলছে, আপনি কে আছেন? ওই মুস্তাফা জানি রহমতকে কিন্তু আরাবি আর চিনতে পারছে না। মুহতারাম সামাইনে কেরাম, আমার নবী রাহমাতাল লিল আলামিন বলছে, তুমি কি আমাকে চিনতে পারছো না? সেই আরাবি বলছে, না, আপনাকে তো আমি চিনতে পারছি না। আমার মুস্তাফা বলছে, আমি তো কালকে তোমার কাছ থেকে ঘোড়া খরিদ করলাম, আমি তো গতকালকে তোমাকে ঘোড়ার কিমাত দিলাম, আর তোমাকে তো আমি বলে গেছিলাম কি আমি গতকাল আসবো, আগামীকাল আসবো, আর তোমার কাছ থেকে ঘোড়াটা নিয়ে যাব। কিন্তু আজকে তুমি কেমন করে আমাকে চিনতে পারছো না? আরাবি বলছে, না, আমি তোমাকে তো জানি না, আমি তো আপনাকে চিনি না। মুহতারাম সামাইনে কেরাম, এইভাবে আমার মুস্তাফা জানে রহমত এবং সেই আরাবির কথা হতে আছে। এবার চতুর্দিকে কিন্তু মানুষজনরা একত্রিত ভাবে জমা হতে আছে। অনেকগুলো লোক হয়ে গেল। সমস্ত লোকরা জিজ্ঞাসা করছে, সমস্ত লোকেরা জানতে চাইছে ব্যাপারটা কি, মামলাটা কি, এখানে হয়েছে তো কি হয়েছে। আমার মুস্তাফা জানে রহমত সমস্ত মানুষের সামনে বলল কি, দেখো, আমি গতকালকে এই আরাবির কাছ থেকে ঘোড়া খরিদ করেছিলাম, বলেছিলাম কি আমি আগামী কালকে আসবো আর তোমার কাছ থেকে ঘোড়াটা নিয়ে যাব। আজকে সেই ব্যক্তিটা আমাকে চিনতে পারছে না। তখন আরাবিকে জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আরাবি, বলো যে এই ব্যক্তিটা বলছে সেটা কি সত্যি? তখন আরাবি বলছে কি, না, আমার কাছে তো কেউ আসেনি, আমার কাছে তো কেউ টাকা দেয়নি, আমাকে তো কেউ ঘোড়ার কিমাত দেয়নি। যখন এই কথাটা বলল, আমার দো জাহানের বাদশা রাহমাতাল লিল আলামিন চুপচাপ আছেন। ওইখানে একজন সাহাবী হযরতে খুযাইমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উপস্থিত হলেন। দেখতে পাচ্ছেন সমস্ত সাহাবায়ে কেরামদের জামাত রয়েছে, সমস্ত মানুষের জামাত রয়েছে। ওইখানে হযরতে খুযাইমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আদবের সমেত আগে বাড়লেন। দেখতে পাচ্ছেন আগে বাড়ছেন। দেখতে পাচ্ছেন কি আমার নবী রাহমাতুল লিল আলামিন ওই জায়গার মধ্যে আছে, একজন আরবি আছেন এবং অনেকগুলো মানুষ রয়েছে। এবার একজন সাহাবীকে ডেকে হযরতে খুযাইমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নিজের কাছে পার্সোনাল ভাবে নিয়ে গেল। যাওয়ার পরে হযরতে খুযাইমা জিজ্ঞাসা করলেন, বলো এইখানে কি হয়েছে? এতগুলো মানুষ কেন জমা হয়ে আছে? এইখানে তো আমার নবী রাহমাতুল লিল আলামিনও আছে, এইখানে তো অনেকগুলো মানুষ জমা হয়ে আছে, এখানে কি হয়েছে? তখন হযরতে খুযাইমাকে সেই সাহাবীটা বলছেন, দেখো না, আমার নবী মুস্তাফা আকায়ে নামদার, মদিনায় তাজদার, নবী আখিরুজ জামা হুজুর পুরনুর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম গতকালকে এই আরবির কাছ থেকে ঘোড়া খরিদ করে নিয়েছিল। আমার মুস্তাফা সেই আরবিকে ঘোড়ার কিমাত দিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু আজকে সেই আরবিটা অস্বীকার করছে কি আমার নবী রাহমাতুল লিল আলামিন ঘোড়ার কিমাত দেয়নি, আমার মুস্তাফাকে মিথ্যা বানাচ্ছেন, আমার হাবিবকে মিথ্যা বানাচ্ছেন। তখন হযরতে খুযাইমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সেই মাজমার মধ্যে আসলেন, যেখানে হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের শরীর মুবারক নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। অনেকগুলো মানুষ আমার মুস্তাফাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিলেন। ওইখানে হযরতে খুযাইমা আসলেন। আসার পরে বললেন ওই আরবিকে, হে আরবি, তুমি কি বলতে চাও? তখন আরবি বলছে, শোনো, দেখো না, এই মানুষটা আমাকে মিথ্যা ফাঁসাচ্ছে, বলছে কি গতকালকে তোমার কাছে ঘোড়া খরিদ করেছিলাম, আমাকে তো কেউ কিমাত দেয়নি, আমার কাছ থেকে তো কেউ ঘোড়া খরিদ করেনি। আর আমি বলেছি, আপনার যদি আমার কাছ থেকে ঘোড়া খরিদ করেছেন তাহলে আপনি সাক্ষী আনেন, যদি আমার কাছ থেকে ঘোড়ার কিমাত আপনি আমাকে দিয়েছেন তাহলে আপনি গওয়াহি আনেন। কোন গওয়াহি তো মুস্তাফা জানে রহমত দেননি। আমার আকায়ে নামদার নবী আখিরুজ জামা যখন ঘোড়ার কিমাত দিচ্ছিলেন তখন কিন্তু কেউ গওয়াহি ছিলেন না, কেউ সাক্ষী
ছিলেন না, আমার মুস্তাফা জানে রহমত মাথা মুবারক খানাকে নিচের মধ্যে করেছেন। এবার হযরতে খুজাইমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ওই জায়গায় পৌঁছে গিয়ে বলছে, আরবি শোনো, আমি সাক্ষী দিচ্ছি, আমি গবাহি দিচ্ছি কি আমার মুস্তাফা জানে রহমত সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম গতকালকে তোমাকে ঘোড়ার কিমাত দিয়েছিল। আমার নবী রাহমাতাল লিল আলামিন কালকে তোমার কাছ থেকে ঘোড়া খরিদ করেছিল। এবার যখন হযরতে খুজাইমা সমস্ত মানুষের সামনে এই সাক্ষী দিয়ে দিল কি গতকালকে নবী মুস্তাফা আমিন আল্লাহ মরুর দুলাল তোমার কাছ থেকে ঘোড়া খরিদ করেছে, তখন সমস্ত মানুষরা বলল কি দেখো দেখো মুস্তাফা জানে রহমতের জন্য সাক্ষী হয়ে গেছে। এ আরবি তুমি তো মিথ্যা আছো, তার মানে মুস্তাফা জানে রহমত ঘোড়া খরিদ করেছে, তোমাকে কিমাত দিয়েছে, এখন তোমাকে ওই ঘোড়াটা মুস্তাফা জানে রহমতকে দিতে হবে। সেই আরবি কি করলো, আমার মুস্তাফা জানে রহমতকে ঘোড়াটা দিয়ে দিল। এবার আমার আকা মওলা হুজুর তাজদারে মদিনা রাহাতে কলব সিনা সেই ঘোড়াটাকে নিয়ে আগে বাড়ছেন। এবার যখন আগে বাড়ছেন মুস্তাফা জানে রহমত হযরতে খুজাইমাকে জিজ্ঞাসা করছেন, হে খুজাইমা, আমি যখন কালকে ঘোড়া খরিদ করছিলাম, আমি যখন আরবিকে কিমাত দিচ্ছিলাম, সেইখানে তো তুমি হাজির ছিলে না, সেইখানে তো তুমি মওজুদ ছিলে না, তাহলে তুমি সাক্ষী কেমন করে দিলে, তাহলে তুমি গওয়াহি কেমন করে দিলে? তখন হযরতে খুজাইমা বলছেন উনার আকীদা কি ছিল বাপ, উনার ঈমান কি ছিল আমার মুস্তাফা জানে রহমতকে। তখন হযরতে খুজাইমা বলছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ, এইটা সত্য কি আকা গতকালকে যে আপনি যখন ঘোড়া খরিদ করছিলেন তখন আমি ছিলাম না, যখন আপনি আরবিকে কিমাত দিচ্ছিলাম তখন আমি ছিলাম না, কিন্তু ইয়া রাসূলুল্লাহ জবান কার আছে, আওয়াজটা কার আছে, যখন আপনার জবান থেকে বের হয়েছে কি আমি ঘোড়া খরিদ করে নিয়েছি, ইয়া রাসূলুল্লাহ দুনিয়ার জমিন ফেটে যেতে পারে, আসমান গিরে যেতে পারে, চন্দ্র সূর্য নিজের রূপ বদল করতে পারে, তারাগুলো পড়ে যেতে পারে, কিন্তু ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনার জবান থেকে যেটা কথা বের হয়েছে, আপনার মুখ মোবারক থেকে যেটা আলফাজ বের হয়েছে ইয়া রাসূলুল্লাহ সেটা কোনোদিনও মিথ্যা হতে পারে না, সেটা কোনোদিনও মিথ্যা হতে পারে না। ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ নবী গো, যখন আমরা আল্লাহকে দেখিনি, আপনি বলেছেন আল্লাহ আছে, আমরা মেনে নিয়েছি। ওগো আল্লাহ আমরা তো জান্নাতকে দেখিনি, আপনি বলেছেন আমরা জান্নাতকে মেনে নিয়েছি। আল্লাহ আমরা তো কবরের আযাবকে দেখিনি, কিন্তু আপনি বলেছেন কবরের আযাব মেনে নিয়েছি। আল্লাহ আমরা তো কিয়ামতের মঞ্জর দেখিনি, কিন্তু আপনি কিয়ামতের কথা বলেছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ আমরা মেনে নিয়েছি। ওগো আল্লাহ আদমকে আমরা দেখিনি, আপনি বলেছেন মেনে নিয়েছেন। ওগো আল্লাহ নবী রাহমাতাল লিল আলামিন আমরা তো মুসা নবীকে দেখিনি, কিন্তু আপনি বলেছেন মুসা নবীকে আমরা মেনে নিয়েছি। আপনি বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ ঈসা নবী ছিলেন, আমরা তো ঈসা নবীকে দেখিনি, কিন্তু মেনে নিয়েছি। ইয়া হাবিবাল্লাহ ইয়া নবী আল্লাহ, যখন আপনি সেই আরবিকে বললেন কি আমি গতকালকে তোমার কাছ থেকে ঘোড়া খরিদ করেছিলাম, তোমাকে ঘোড়ার কিমাত দিয়েছিলাম, নবী গো যেখানে আমি আল্লাহকে দেখি নাই, আপনার কথাই আল্লাহকে মেনে নিয়েছি, তাহলে যেইভাবে আপনি বললেন আরবিকে কি আমি কালকে ঘোড়া খরিদ করেছি, ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি ছিলাম না, আমি বিশ্বাস করে নিলাম কি আপনি যেটা বলছেন সেইটাই সত্য বলছে। বেরাদারানে মিল্লাত ইসলামিয়া সাহাবীদের আকীদা কত সুন্দর ছিল। উনারা ওয়াহাবি ছিলেন না বাপ, আজকালকার জামানার কিছু যে ওয়াহাবি হয়েছে, সাহাবী ছিলেন উনারা, ওয়াহাবি ছিলেন না। মুস্তাফা জানের উপরে ঈমান ছিল, ইয়াকিন ছিল। হযরতে বিলালে হাবশী একদিন আমার মুস্তাফা জানে রহমত সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ নবী গো, ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ নবী গো, দুরূদ শরীফ পাঠ করি, আল্লাহুম্মা ওয়ালা আলি সাইয়্যিদিনা সাল্লু আলা মুহাম্মাদিন সাল্লু আলা মুহাম্মাদ
मुराद हरदम जुबान से निकालो पाक नामे मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला वअला आली सय्यदना मौलाना आसमान सुंदर जमीन सुंदर और सुंदर गाछपाला तार चाইতো বেশি সুন্দর রহমাতাল লিল আলামিন আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা وعلى علي سيدنا बिरादर मिल्लत इस्लामिया আমার নবীর শান দেখতে চান মুহতারাম সামাইনে কেরাম আপনার গ্রামের মধ্যে এমন কেউ মানুষ হয়েছে কি দুনিয়াতে জন্ম হয়নি কি মাস্টার হয়ে গেছে এমন কোন মানুষ হয়েছে কি দুনিয়াতে আসেনি ইঞ্জিনিয়ার হয়ে গেছে এমন কোন মানুষ হয়েছে কি দুনিয়াতে আসেনি প্লেনের পাইলট হয়ে গেছে बिरादर मिल्लत इस्लामिया आज के माइक्रोफोन आगे आवाज पड़े मशीन आगे इनार काज पड़े बक्सो आगे आवाज पड़े पाखा आगे हवा पड़े लाइट आगे रोशनी पड़े पेंडल आगे जलसा पड़े आगे बढ़ुन बिरादर ने मिल्लत इस्लामिया रबिउल आगे मौलाना पड़े रास आगे साबिर मास्टर सन्तान पड़े सिंहमारा आगे मस्जिद पड़े बिरादर ने मिल्लत इस्लामिया आरो आगे बढ़ुन এই জায়গার মধ্যে এমন কোন মানুষ আছে সর্বপ্রথমে মানুষ ছিল তারপরে উনি মাস্টার হয়েছেন সর্বপ্রথমে যেভাবে আব্দুল করিম ভাই আছেন উনি মানুষ তারপরে মাওলানার ডিগ্রি উনাকে পরে দেওয়ানো হয়েছে বিরাদর নে মিল্লাত ইসলামিয়া আরো একটু আগে বাড়ুন যখন জিজ্ঞাসা করবেন আবু বকর সিদ্দিক আগে না আবু বকর আগে তখন আপনি বুঝতে পারবেন আবু বকর আগে সিদ্দিক পরে উসমানী গনি উসমান পহলে उस्मान गनी प्रथमे जुन्नुराइन पढ़े उमरे फारूक प्रथमे फारूक आजम पढ़े हजरते अली शेर खुदा प्रथमे हैदर कर्रार पढ़े महबूबे इलाही प्रथमे निजामुद्दीन औलिया पढ़े हमार मोइनुद्दीन चिश्ती प्रथमे गरीब नवाज पढ़े अब्दुल कादिर जिलानी प्रथमे गौसे अपाक पढ़े हजरते बिरादर ने मिल्लत इस्लामिया आदम प्रथमे सफीउल्लाह पढ़े इब्राहिम प्रथमे इब्राहिम प्रथमे खलीलुल्लाह पढ़े मूसा प्रथमे कलीमुल्लाह पढ़े हजरते ईसा प्रथमे रूहुल्लाह पढ़े हजरते इस्माइल प्रथमे जबीहुल्लाह पढ़े आगे बढ़ुन एबार मुस्तफा जानी रहमत सरवरे कोन मकार मकाम कत बड़ा आछे आमार आका ও मौला हुजूर ताजदारे मदीना आमिनार बेटा पड़े आछेन अब्दुल्लाहर बेटा पड़े आछेन अब्दुल मुत्तालिबेर पोता पड़े आछेन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह प्रथमे आछेन मुहम्मद आरबी प्रथमे आछेन अल्लाह तबारक व ताआलार कुरान बोलबेन कुन्तु नबिय्यु आदम बैनाल माए कुन्तु नबिय्यु आदम बैनार रूहि ওয়াল জাসাদ আমার নবী আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা তখনও নবী ছিলেন যখন আদম আলাইহিস সালাতু তাসলিমের পুতলা তৈরি হয়নি আমার মুস্তাফা জানে রহমত তখনও নবী ছিলেন যখন হযরতে আদমের ভিতরে রূহকে প্রবেশ করা হয়নি তার মানে বুঝে
বুঝা গেল আমার নবী রাহমাতাল লিল আলামিন আমিনার বেটা পড়ে আছেন, আব্দুল্লাহর বেটা পড়ে আছেন, আব্দুল মুতাল্লিবের বেটা পড়ে আছেন, হযরতে আমির হামজার ভাতিজা পড়ে আছেন, ফাতেমাতুজ জোহরার বাবা পড়ে আছেন, হাসনাইন কারিমাইনের নানা পড়ে আছেন, হযরতে সিদ্দিকে আকবরের দাতা পড়ে আছেন, হযরতে হায়দারে কাররারের আকা পড়ে আছেন, মুহাম্মদে আরবি সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে আছেন। আমার আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা মুস্তাফাকে প্রথমে নাজিল করেছেন, পয়দা করেছেন দুনিয়ার মধ্যে, সেই নবীকে আখিরিতে পাঠিয়েছেন। বলুন বিরাদারানে মিল্লাত ইসলামিয়া, ওই নবী মুস্তাফা সরওয়ারে কোন মাকার মাহফিল আমরা এখানে সাজিয়েছি। যেই নবীর মাহফিল এতটাই মজার আছে, যখন মুসা আলাইহিস সালাতু তাসলিম আল্লাহকে বলল, পরবর্তীকারে আলম ওগো খাল্লাকে কায়নাত, আপনাকে আমি একবার দেখতে চাই, আল্লাহ আপনি আমার দিদার করিয়ে দেন, আল্লাহ আপনাকে একবার দেখতে চাই। আমার আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা বললেন, লান তারানি মুসা, লান তারানি এ মুসা, হে মুসা তুমি আমাকে দেখতে পারবে না। আর হযরতে মুসা আল্লাহ বলছেন, পরবর্তীকার একবার শুধু আমাকে দেখিয়ে দেন, আপনার তাজাল্লি একবার দেখতে চাই। আল্লাহ পাক বলল, মুসা না তুমি আমাকে দেখতে পারবে না। হযরতে মুসা কালিমুল্লাহ বারবার আল্লাহকে রিকোয়েস্ট করছেন, পরবর্তীকারে আলম আল্লাহ গো আপনি একবার আপনি আমাকে দেখিয়ে দেন, একবার নূরের ঝলকটা আপনি আমাকে দিয়ে দেন। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা হযরতে মুসা কালিমুল্লাহকে বলল, হে মুসা তাহলে ঠিক আছে, তুমি এমন টাইমে এমন ওয়াক্তে তুর পাহাড়ের মধ্যে আসবা, তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার হুকুমে হযরতে মুসা কালিমুল্লাহ তুর পাহাড়ের মধ্যে যাচ্ছেন, হেঁটে হেঁটে আস্তে আস্তে করে যাচ্ছেন। এখন আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছেন। হযরতে মুসা কালিমুল্লাহ তুর পাহাড়ের মধ্যে গেলেন। তুর পাহাড়ের মধ্যে যাওয়ার পরে আমার আল্লাহকে জোর করে ডাক দিলেন, ওগো রব্বুল আলামিন, ওগো আহকামুল হাকিমিন, ওগো পরবর্তীকারে আলম, আল্লাহ গো আমি তুর পাহাড়ে আপনার কথা এসেছি গো মাওলা, আল্লাহ আপনি আমার একবার দিদার করিয়ে দেন, আল্লাহ গো আপনি আমাকে একবার দেখতে চাই। আমার আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা বললেন আবার, হে মুসা তুমি আমাকে দেখতে পাবা না, আমাকে যদি দেখে, আমাকে যদি কেউ জানে, আমাকে যদি কেউ দিদার করে, তো সেই জাত হলো মুহাম্মদ মুস্তাফার জাত, সেই জাত হলো মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর জাত, যার নাম আসমানে আহমদ, যার নাম জমিনে মুহাম্মদ, জিনার নাম তাওরাতে আছে, জিনার নাম জাবুরে আছে, জিনার নাম ইনজিলে আছে, সেই ইতিমের সাহারা, গরিবের সাহারা, মিসকিনের সাহারা, নবীদের নবী, রাসূলদের রাসূল, নবীদের সরদার, রাসূলদের সরদার মুহাম্মদে আরবির জাত আমাকে দেখবে। মুসা তুমি আমাকে দেখতে পারবে না। হযরতে মুসা কালিমুল্লাহ তুর পাহাড় থেকে আল্লাহকে রিকোয়েস্ট করছেন, আল্লাহ একবার আপনি আমার দিদার করিয়ে দেন, আল্লাহ একবার আপনি আমাকে দেখিয়ে দেন। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা হযরতে মুসাকে বলল, মুসা যখন তুমি এতবার আমাকে বলছে, তাহলে চলো ঠিক আছে, তোমাকে আমি একটু খালি ঝলক দিচ্ছি। আমার আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা যখন শুধু নূরের ঝলকে একবার হযরতে মুসার দিকে দৃষ্টি করলেন না বেরাদার, কুয়ে তুরের মধ্যে, তুর পাহাড়ের মধ্যে যে মুসা নবী দাঁড়িয়ে ছিলেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নূরের ঝলক যখন তুর পাহাড়ের দিকে আসলেন না বেরাদার, হযরতে মুসা আলাইহিস সালাম বরদাস্ত করতে পারলেন না, তুর পাহাড় বরদাস্ত করতে পারলেন না। যখন আল্লাহ পাকের নূরের ঝলকটা তুর পাহাড়ের দিকে আসলেন, তুর পাহাড়টা রেজা রেজা হয়ে গেল, তুর পাহাড় চুরমার হয়ে গেল। হযরতে মুসা আলাইহিস সালাতু তাসলিম কিছুক্ষণ পরে বলছেন, ওগো রব্বুল আলামিন, ওগো খাল্লাকে কায়নাত, আপনার নূরের ঝলক এতটাই আছে আগে জানি না, আল্লাহ আগে যদি জানতাম তাহলে আপনাকে বারবার করতাম না। কিন্তু হযরতে মুসা কালিমুল্লাহর অন্তরে আল্লাহর সঙ্গে দিদার করার আশা, দিদার করার যে স্বপ্নটা নিয়েছিল, মুসা কালিমুল্লাহর অন্তরে গেঁথেছিল। আমার নবী, আপনার নবী রাহমাতাল লিল আলামিন যখন সবে মেরাজে গেলেন, নবী আমার মেরাজে গেছেন, আপনার জন্য আমার জন্য 5 ওয়াক্ত নামাজ নিয়ে এসেছেন। যখন আমার নবী মুস্তাফা সরওয়ারে কোন মাকা বাইতুল হারাম থেকে মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদে আকসা পৌঁছেছিলেন, মসজিদে আকসা থেকে আমার নবী মুস্তাফা সবে মেরাজে গেছিলেন আল্লাহর সঙ্গে দিদার করতে। প্রথম আসমান অতিক্রম করলেন, দ্বিতীয় আসমান আমার নবী গেলেন, তৃতীয় আসমানে আমার নবী গেলেন, চতুর্থ নম্বর আসমানে আমার নবী গেলেন, পঞ্চম নম্বর আসমানে আমার নবী গেলেন, সপ্তম নম্বরে, ষষ্ঠ নম্বর আসমানে আমার নবী গেলেন, সপ্তম নম্বরে আসমানে আমার নবী মুস্তাফা গেলেন।
এবার সিদরাতুল মুনতাহা পৌঁছালেন। হযরতে জিবরিল আমিন বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, এবার আগে আপনি যান। হযরতে জিবরিলকে আমার মুস্তাফা বলছেন, জিবরিল চলো না, চলো না। আমার হযরতে জিবরিল আমার নবীকে বলছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আমি যদি এই সিদরা থেকে একটা চুল আগে বেড়ে যায় তাহলে আমার যে পারগুলো আছে, আমার যে ডানাগুলো আছে, আমার এই ডানাগুলো জ্বলে রাখ হয়ে যাবে। তাহলে এবার ভাবুন আমার মুস্তাফার মাকাম কত বড় রয়েছে। হযরতে জিবরিল আমিন নূরের তৈরি, হযরতে জিবরিল আমিন নূরের ঝলক। হযরতে জিবরিল আমিনের মাকাম কি সিদরা থেকে দুনিয়াতে সেকেন্ডে চলে আসবে। এবার সেকেন্ডে দুনিয়া থেকে আসমানের দিকে চলে যাবেন। এবার যখন নবী মুস্তাফা আমার আল্লাহর সঙ্গে দিদার করার জন্য গেলেন সবে মেরাজে, সিদরাতুল মুনতাহায় গিয়ে হযরতে জিবরিলকে বললেন, ও জিবরিল, ও জিবরিল, চলো না একটু আগে। হযরতে জিবরিল বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, এর চাইতে আগে যদি আমি চলে যাই আমার একটাও ডানা থাকবে না গো নবী। ও গো নবী, আমার সমস্ত ডানাগুলো জ্বলে মুছ হয়ে যাবে। আমার মুস্তাফা জানে রহমত তখন সিদরা থেকে আগে গেলেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন গায়বের আওয়াজ দিয়ে মুস্তাফাকে ডাকলেন, হে নবী চলে আসো, হে আমার বন্ধু চলে আসো, হে রাহমাতুল লিল আলামিন চলে আসো, হে আমার রাসূল চলে আসো, হে আমিন আল্লাহ চলে আসো। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা হযরতে জিবরিলকে রেখে সিদরাতুল মুনতাহা থেকে আগে বেড়ে গেলেন। তার মানে বোঝা গেল যেই নবী হযরতে জিবরিলের চাইতে আগে যায় ওই নবী হযরতে জিবরিলের চাইতে মাকাম ও মার্তবা বেশি আছেন। বলুন বেরাদারানে মিল্লাতে ইসলামিয়া, এবার আমার মুস্তাফা জানে রহমত আল্লাহ পাকের সঙ্গে দিদার যখন করবেন, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার দরবারে গিয়ে আল্লাহ পাক জিজ্ঞাসা করছেন, ওগো মুস্তাফা, ওগো আমার বন্ধু, ওগো আমার নবী, তুমি আমার জন্য কি নিয়ে এসেছো? তারপরে আমার মুস্তাফা বললেন, আত্তাহিয়াতু লিল্লাহি ওয়াস সালাওয়াতু ওয়াত তাইয়্যিবাতু, আল্লাহ গো আমার জিসমানি জবানি যতগুলো ইবাদত রয়েছে আল্লাহ তোমার জন্য সবকিছু রয়েছে। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা বললেন, আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান নবী, হে নবী তোমার উপরে রহমত, হে নবী তোমার উপরে বরকত। তখন আমার নবী রাহমাতাল লিল আলামিন আল্লাহর সঙ্গে ডাইরেক্ট কথা হচ্ছেন, আল্লাহর সঙ্গে ডাইরেক্ট সাক্ষাৎ হচ্ছেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সঙ্গে মুলাকাত করছেন। ওই নবী মুস্তাফা আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার টাইমও এই গুনাহগার উম্মতদেরকে ভুলেন নাই। আমার মুস্তাফা জানে রহমত আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে বলছেন, পরওয়ারদিগারে আলম, ওগো খাল্লাকে কায়নাত, আপনি তো আমার উপরে রহমত নাজিল করলেন, আপনি তো আমার উপরে বরকত নাজিল করলেন, ওগো রব্বুল আলামিন, তাহলে আমার গুনাহগার কোথায়? আমার গুনাহগার উম্মতেরা কোথায় যাবে? ওগো না, ওগো পরওয়ারদিগার, আমার গুনাহগার উম্মতের কি হবে? মুহতারাম সামানে কেরাম, তখন আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা মুস্তাফা জানে রহমতকে বলছেন, হে আমার নবী, যখন তোমার উপরে রহমত হয়েছে তো তোমার গুনাহগার উম্মতের উপরেও রহমত ও বরকত। বলুন সুবহানাল্লাহ। যেই নবী মুস্তাফা সরওয়ারে কোন মাকা আপনাকে ছেড়ে আর সে মুআল্লায় গেলেন না বেরাদার। যখন আমার মুস্তাফা জানে রহমত দো জাহানের বাদশা রাহমাতাল লিল আলামিনের দুনিয়া থেকে পর্দা করার টাইম হলো, তখন হযরতে জিবরিল আমিন মুস্তাফা জানে রহমতের দরবারে আসলেন। আসার পরে বললেন, আসসালাতু ওয়াস সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ, আসসালাতু ওয়াস সালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ, ওগো নবী, ওগো আমার মুস্তাফা, ওগো আমার হাবিব, ওগো আমার রাউফুর রহিম, ওগো আমার নবী, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের আদেশে আপনার কাছে এসেছি। ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আল্লাহ পাকের হুকুম আপনাকে আরশের ডান পাশে যে আপনার দাফন, যে আপনার রওজা, যে আপনার মাজার মুবারক হবে, নবী গো আল্লাহ পাকের হুকুম আছে কি আপনাকে আরশের মুআল্লার ডান পাশে মাজার করে ওইখানে রাখানো হবে। আমার মুস্তাফা জানে রহমতকে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, এত সুন্দর অফার, এত সুন্দর অফার আল্লাহ পাক আপনাকে দিয়েছে যে আপনি এই দুনিয়াটাকে ছেড়ে আরশে মুআল্লার ডান পাশে যাবেন। ওগো নবী, এই অফারটা আপনি অ্যাকসেপ্ট করেলেন। ওগো নবী, আপনি এই অফারটাকে কবুল করেলেন। ওগো রাসূল, এই অফারটাকে আপনি গ্রহণ করেলেন। যখন হযরতে জিবরিল আমিন আমার নবী মুস্তাফার বারগাহতে এসে এই কথাটা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আল্লাহ পাকের আদেশ, আল্লাহ
পাকের হুকুম আপনাকে আরশে মুআল্লার ডান দিকে রাখবে, ডান দিকে আপনাকে আরাম করার জন্য জায়গা দেওয়ানো হবে। ওগো আল্লাহ, আপনি এটাকে কবুল করে নেন, এটাকে গ্রহণ করে নেন। যখনই জিবরিল আমিনের মুখ থেকে কথাখানা শুনলেন না, আমার মুস্তাফা জানে রহমত সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই গুনহগার উম্মতের খেয়াল করে আমার মুস্তাফা খুশ হলেন না, আমার মুস্তাফা আনন্দ হলেন না। আমার নবী রাহমাতাল লিল আলামিন দুইটা চোখ থেকে ঝরঝর করে পানি ফেলতে আরম্ভ করে দিলেন। আমার নবী অঝর নয়নে কান্না করছে। হযরতে জিবরিল আমিন জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, এত সুন্দর ওয়াফাত, আপনাকে তো দুনিয়া ছেড়ে আরশে মুআল্লার দিকে যেতে হবে, আরশে মুআল্লার ডান দিকে আপনি থাকেন। ওই ये দুনিয়ার চাইতে আরশে মুআল্লার মাকাম অনেক বড়। আল্লাহ ওগো রাসূল, আপনি এইটাতে খুশি না হয়ে এটাতে আপনি বেজার হয়ে কান্না করছেন। ওগো নবী, কেন কান্না করছেন? তখন হযরতে জিবরিলকে আমার নবী মুস্তাফা বললেন, হে জিবরিল, যাও যাও, যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তোমাকে এই খবরটা দিয়ে পাঠিয়েছে যে মুস্তাফাকে বলো, মুস্তাফাকে যেন আরশে মুআল্লার ডান দিকে রাখানো হবে। হে জিবরিল, যাও না, আমার রাব্বুল আলামিনকে বলো না কি আমার তো অফারটা দিয়েছে কি আরশে মুআল্লার ডান দিকে রাখবে, কিন্তু আমার উম্মতের অবস্থা কি হবে, আমার উম্মত কোথায় থাকবে? যাও না জিবরিল, আল্লাহকে বলো না কি আমার উম্মত কোথায় থাকবে। তখন জিবরিল আমিন গেলেন আল্লাহ পাকের দরবারে, পরবর্তীগারে আলামকে বললেন, ওগো পরবর্তীগারে আলাম, ওগো খাল্লাকে কায়নাত, আপনার বন্ধুকে সেই অফারটা দিলাম, আপনি যেটা বলেছিলেন। ওগো নবী, ওগো আল্লাহ, আপনার মুস্তাফা, আপনার নবী, আপনার রাহমাতাল লিল আলামিন তো বলছে কি আল্লাহকে জিজ্ঞাসা করো, যদি আমি আরশে মুআল্লার ডান দিকে চলে যায় তাহলে গুনাহগার উম্মতের কি হবে। তখন আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের হুকুমে সাইয়্যিদুল মালায়েকা হযরতে জিবরিল আমিন জমিনের মধ্যে আসলেন। আল্লাহ পাক বললেন জিবরিলকে, যাও না, মুস্তাফা যেটা করতে চাইছে মুস্তাফার কথায় আমি রাজি হয়ে যাব। যাও না জিবরিল, মুস্তাফা কি বলতে চাইছে, যাও না। হযরতে জিবরিল আমিন আল্লাহর হুকুমে আল্লাহর দরবার থেকে এবার নবীর দরবারে আসলেন। নবীর দরবারে আসার পরে আমার মুস্তাফাকে বললেন, পরবর্তীগারে আলাম, ওগো নবী, ওগো রাসূল, ওগো আমার হাবিবুল্লাহ, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবার থেকে আসলাম। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনাকে রাজি করতে চাই, আপনি যেমনই রাজি হবেন তেমনই আল্লাহ পাক রাজি হবে। ওগো মুস্তাফা, আপনি কি চাইছেন? ওগো হাবিবুল্লাহ, আপনি কি চাইছেন? আপনাকে তো এত সুন্দর অফার দেওয়া হলো কি আপনি এই দুনিয়াকে ছেড়ে আরশে মুআল্লার ডান দিকে যাবেন, কিন্তু নবী গো, আপনি তো এই অফারটা গ্রহণ করলেন না, তাহলে নবী আপনি কি চাইছেন? আমার মুস্তাফা জানে রহমত সাইয়্যিদুল মালায়েকা হযরতে জিবরিল আমিনকে বলল, জিবরিল, আমি যদি এই গুনাহগার উম্মতদেরকে ছেড়ে চলে যাই তাহলে এই উম্মতের সাহারা কে হবে? এই উম্মতের সাহারা কে হবে? এতগুলো উম্মত যে আমার রয়েছে, এই উম্মতকে ছেড়ে আমি কেমন চলে যাব? হে জিবরিল আমিন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মুরগি তৈরি করেছে। যখন বর্ষার টাইমে কোন মুরগি দেখবা, মুরগির বাচ্চা দেখবা, যখন আল্লাহ পাক রহমতের বৃষ্টি দেয়, আল্লাহ পাক আসমান থেকে যখন পানি বর্ষায়, তখন মুরগি নিজের বাচ্চাদেরকে বলে, হে বাচ্চারা, তোমরা আর রহমতের পানিতে ভিজিও না, তোমরা চলে আসো আমার ডানার নিচে, তোমরা চলে আসো আমার বুকেতে, তোমরা চলে আসো আমার সিনাতে। বেরাদারানে মিল্লাতে ইসলামিয়া আমার নবী মুস্তাফা হযরতে জিবরিলকে বুঝাতে চাইলো, হে জিবরিল শোনো, যেইভাবে একটা মুরগি হয়ে নিজের বাচ্চাদেরকে রহমতের পানিতে ভিজাতে দেয় না, ওইভাবে জিবরিল শোনো, আমি নিজের উম্মতকে ছেড়ে আরশে মুআল্লার দিকে যাব না। আমার উম্মত যেইখানে থাকবে আমিও সেইখানেই থাকব। নারায়ে তাকবীর, নারায়ে রিসালাত, জশ্নে ঈদ মিলাদুন নবী, বিশ্ব নবী দিবস, উলেমায়ে আহলে সুন্নাত, নারায়ে তাকবীর। বেরাদারানে মিল্লাত ইসলামিয়া হযরতে মুসা কালিমুল্লাহর অন্তরে আল্লাহর সঙ্গে যে দেখা করবে, আল্লাহর সঙ্গে যে সাক্ষাৎ করবে, আল্লাহর সঙ্গে যে কথা বলবে, এইটা আশা কিন্তু অন্তরে গেঁথে রেখেছেন। হযরতে মুসা কালিমুল্লাহ শুধু ভাবতেছে কেমন করে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করব, কি বাহানায় আল্লাহর সঙ্গে দেখা করব। মুহতারাম সামানে কেরাম, যখন আমার নবী মুস্তাফা সরওয়ারে কোন মাকা 7 নম্বর আসমান থেকে সিদরাতুল মুনতাহা থেকে আগে বের হয়ে আল্লাহ পাকের দরবার
দরবারে গিয়েছিলেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বললেন, নবী গো তুমি আমার জন্য কি নিয়ে এসেছো? আমার নবী মুস্তাফা বললেন, আত্তাহিয়াতু লিল্লাহি ওয়াস সালাওয়াতু ওয়া তাইয়্যিবাতু। ও গো রব্বুল আলামিন, আমার জিসমানি, আমার জবানি যতগুলো ইবাদত রয়েছে আল্লাহ, সমস্ত ইবাদতগুলো আপনার জন্য। আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বললেন, আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান নবী। হে নবী, আপনার উপরে সালাম, আপনার উপরে রহমত। মুহতারাম সামাইনে কিরাম, এবার আল্লাহর সঙ্গে কথা হচ্ছে, আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ হচ্ছে। আমার আল্লাহ মুস্তাফার সঙ্গে কথা বলছেন, মুস্তাফা আল্লাহর সঙ্গে কথা বলছেন। এবার যখন মুস্তাফা জানে রহমত মেরাজ করে আমাদের কাছে আসবেন, আমার মুস্তাফা মেরাজ করে নবীদের কাছে আসবেন, আমার মুস্তাফা মেরাজ করে মদিনা শরীফে আসবেন, আমার মুস্তাফা মেরাজ করে মক্কা শরীফের মধ্যে আসবেন, আমার মুস্তাফা মেরাজ করে তাইফের ময়দানে আসবেন, আমার মুস্তাফা মেরাজ করে সাফা মারওয়াতে আসবেন। এবার আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা মুস্তাফা জানে রহমতকে একটা তোহফা দিচ্ছেন। হে মাহবুব, হে আমার মুস্তাফা, হে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ, তুমি যে আমার কাছে এসেছিলা, তুমি যে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করছিলা, হে নবী তুমি নিয়ে যাও তোমার উম্মতের জন্য একটা তোহফা। 50 ওয়াক্ত নামাজ দিলাম তোমার উম্মতের জন্য, তোমার উম্মত 50 ওয়াক্ত নামাজ পড়বে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার হুকুমে। আমার মুস্তাফা জানে রহমত আল্লাহর কাছ থেকে 50 ওয়াক্ত নামাজ নিয়ে চলে আসছে। এবার যখন 6 নম্বর আসমানে এসেছেন হযরতে মুসা কালিমুল্লাহ, আমার আল্লাহর নবী রাহমাতাল লিল আলামিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলেন। মুস্তাফা জানে রহমতকে সালাম দিলেন, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ। হযরতে মুসা আলাইহিস সালাতু তাসলিমের সালামের উত্তর দিলেন। এবার মুসা কালিমুল্লাহ আমার মুস্তাফাকে জিজ্ঞাসা করছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, ইয়া নবী আল্লাহ, ওগো নূর মিন নূরিল্লাহ, আপনি যে আল্লাহর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন, আপনি যে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলেন, আপনি যে আল্লাহর সঙ্গে মুলাকাত করতে গেলেন, আপনি যে আল্লাহর সঙ্গে দিদার করতে গেলেন, এখানে পয়েন্ট আছে, এখানে কিন্তু আপনাদেরকে বুঝতে হবে। হযরতে মুসা কালিমুল্লাহ 6 নম্বর আসমান থেকে জানতে পেয়ে গেল কে মুস্তাফা, মুহাম্মদ মুস্তাফা আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেছেন, আল্লাহর সঙ্গে মুলাকাত করতে গেছেন, আল্লাহর সঙ্গে দেখা করতে গেছেন। ওই মুসা আমার নবী মুস্তাফাকে বলছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, নবী গো আপনি যে আল্লাহর সঙ্গে দিদার করলেন, আপনি যে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন, তাহলে আল্লাহ পাক কি তোহফা দিল, আপনি উম্মতের জন্য কি তোহফা নিয়ে আসলেন? আমার মুস্তাফা জানে রহমত হযরতে মুসাকে বলছে, মুসা শুনো, আজ আমাকে আমার রব্বুল আলামিন, আমার আহকামুল হাকিমিন, আমার পরবর্তীকারে আলম আমার উম্মতের জন্য 50 ওয়াক্ত নামাজ তোহফা দিয়েছেন। হযরতে মুসা কালিমুল্লাহ যখন 50 ওয়াক্তের নামাজ শুনলো না বেরাদার, তখন আমার মুস্তাফার কদম, আমার মুস্তাফা জানে রহমতকে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, নবী গো আপনার উম্মত কমজোর আছে, আপনার উম্মত 50 ওয়াক্ত নামাজ পড়তে পারবে না। মুসা কালিমুল্লাহ কেমন করে জেনে গেল কি আপনার উম্মত 50 ওয়াক্ত নামাজ পড়তে পারবে না? আমার আল্লাহ তো আলিমুল গায়ব, আমার আল্লাহ তো পুরা কায়নাতের মালিক, আমার আল্লাহ তো আহকামুল হাকিমিন। কে কত ওয়াক্ত নামাজ পড়বে, কে পড়বে না, আমার আল্লাহ ভালো করেই জানে। কে নেককার হবে, কে বদকার হবে, কে চোর হবে, কে ডাকু হবে, আমার আল্লাহ সেটা ভালো করে জানে। কিন্তু আমার আল্লাহ একইবারে মুস্তাফা জানে রহমতকে 5 ওয়াক্ত নামাজ কেন দিল না? আল্লাহ পাক সর্বপ্রথমে মুস্তাফা জানে রহমতকে 50 ওয়াক্তের নামাজ দিলেন। ওই 50 ওয়াক্তের নামাজটা মুসা নবীর কাছে আসলেন, মুসা নবীর কাছে নিয়ে আসলেন। মুসা নবী বলছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, ওগো নবী আল্লাহ আপনার উম্মত 50 ওয়াক্তের নামাজ পড়তে পারবে না, আপনি যান আল্লাহর কাছে, যান আল্লাহর কাছে গিয়ে কিছু ওয়াক্ত নামাজ কমিয়েলেন। হযরতে মুসা কালিমুল্লাহর কথা শুনে আপনার নবী, আমার নবী, নবীদের নবী রাহমাতাল লিল আলামিন, জিনার নালাইন মুবারক, জিনার পা মুবারকের এতটা মাকাম আছে কি যেই নবী আমার কোন পাথরের উপরে যদি নিজের পা মুবারক দিয়ে দিত, পাথরের পা মধ্যে মুস্তাফার পায়ের পহচান হয়ে যেত, কিন্তু কোন বালির মধ্যে মুস্তাফা চলতো, সেই বালির মধ্যে মুস্তাফার পায়ের পহচান হতো না। বলুন
বেরাদারানে মিল্লাতে ইসলামিয়া হযরতে মুসা কালিমুল্লাহর কথায় এবার আমার নবী রাহমাতাল লিল আলামিন আল্লাহ পাকের দরবারে আবার গেলেন। যাওয়ার পরে আহকামুল হাকিমিনকে বলছেন, ওগো রব্বুল আলামিন, ওগো খাল্লাকে কায়নাত, আপনার কাছ থেকে তো আমি চলে যাচ্ছিলাম, কিন্তু 6 নম্বর আসমানে যখন গেলাম হযরতে মুসার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। মুসা নবী বলছে কি আপনার উম্মত কমজোর আছে, আপনার উম্মত 50 ওয়াক্তের নামাজ পড়তে পারবে না। ও নবী, আপনি কিছু ওয়াক্ত নামাজ কমিয়েলেন। ওগো আল্লাহ, মুসা কালিমুল্লাহর কথায় আমি আপনার দরবারে এসেছি। আল্লাহ, ওগো রব্বুল আলামিন, আপনি কিছু করেন। আমার আল্লাহ রব্বুল আলামিন আমার মুস্তাফাকে বলল, যাও মুস্তাফা, তোমার জন্য 5 ওয়াক্ত নামাজ কমিয়ে দিলাম। এবার 45 ওয়াক্ত নামাজ নিয়ে আমার নবী রাহমাতাল লিল আলামিন চলে আসছে। হযরতে মুসার দরবারে আবার আসলেন। হযরতে মুসা আবার জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, নবী গো, আপনি যে আল্লাহর পাকের দরবারে গেলেন তাতে কি হলো? আর আমার মুস্তাফা বলল কি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন 5 ওয়াক্ত নামাজকে কমিয়ে দিয়েছেন। আমার কাছে আমার উম্মতের জন্য 45 ওয়াক্ত নামাজ আছে। হযরতে মুসা আবার বলল, আপনার উম্মত 45 ওয়াক্ত নামাজ পড়তে পারবে না। মুসা কালিমুল্লাহ জানে কি নবীর উম্মত 45 ওয়াক্ত নামাজ পড়তে পারবে না। আপনারা কি বলেন? আমার নবী, আমার মুস্তাফা জানতো কি জানো না? জানতো কি জানো নাই? আমার নবীও জানতো কি আমার উম্মত 45 ওয়াক্ত 50 ওয়াক্ত নামাজ পড়তে পারবে না। এবার বলেন, আমার আল্লাহ জানতো কি জানো? আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিনও জানতো কি জানো না? জানতো না? আমার আল্লাহ জানতো কি আমার বান্দা 50 ওয়াক্তের নামাজ পারবে না, কিন্তু একবারেই মুস্তাফাকে 5 ওয়াক্ত তো দিতে পারতো তো বাপ। এবার মুস্তাফার মাকামটাকে, মুস্তাফার কত বড় রুতবা আছে, এই রুতবাটা দেখার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মুস্তাফা জানে রহমতকে 50 ওয়াক্তর নামাজ দিলেন। হযরতে মুসা কালিমুল্লাহ বারবার করে পাঠালেন আমার মুস্তাফাকে আল্লাহর দরবারে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি যান আল্লাহর কাছ থেকে কিছু নামাজ কমিয়ে নিয়ে আসুন, আল্লাহর কাছ থেকে আপনি কিছু নামাজ কমিয়ে নিয়ে আসুন। আমার নবী রাহমাতাল লিল আলামিন একবার নয়, 2 বার নয়, 3 বার নয়, 4 বার নয় বাপ, 9 বার আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে গেলেন। এবার আল্লাহর কাছ থেকে মুসা নবীর কাছে গেলেন, আল্লাহর কাছে গেলেন, আবার মুসা নবীর কাছে গেলেন। 45 ওয়াক্ত নামাজকে আল্লাহর কাছ থেকে কম করিয়ে নিয়ে আসলেন। এবার যখন লাস্টের বার আমার নবী রাহমাতাল লিল আলামিন আল্লাহ পাকের দরবারে পৌঁছে গেছিলেন, আল্লাহ পাক আমার হাবিব কে বলল, হে আমার রাহমাতাল লিল আলামিন, ওগো আমার মুস্তাফা আহমদ, যাও তোমার উম্মতের জন্য 5 ওয়াক্ত নামাজকে ফরজ করলাম। তোমার উম্মতেরা যদি ওয়াক্ত মোতাবেক, টাইম মোতাবেক এই 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ে, তো আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তোমার উম্মতের নামায়ে আমালের মধ্যে 50 ওয়াক্ত নামাজের নেকি দিব। আজকে আমরা যদি 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ি না বাপ, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনার নামায়ে আমালের মধ্যে 50 ওয়াক্ত নামাজের নেকি দিবে। মুহতারাম সামাইনে কিরাম, তাই এই জালসা থেকে আপনারা আহাদ করুন, জীবনে যে নামাজ পড়েননি নামাজ পড়বেন, জীবনে যে উযু করেননি উযু করবেন, জীবনে যে আপনারা কোনোদিনও বেরাদার সত্য কথা বলেননি সত্য কথা বলবেন। আল্লাহ যেন আপনাদেরকে নামাজ পড়ার তৌফিক দেয়, আল্লাহ যেন আপনাদেরকে সকল মানুষকে নেক আমলগুলো করার তৌফিক দান করে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবার থেকে মুসা কালিমুল্লাহর দরবারে একবার নয়, 2 বার নয়, 9 বার যে যাতায়াত করলো। হযরতে মুসা কেও খুশ হচ্ছিলেন, হযরতে মুসা কালিমুল্লাহর অন্তর খুশ হচ্ছিল। মুহতারাম সামাইনে কিরাম, আপনাদেরকে বলেছিলাম মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস তাসলিমের মনে আশা ছিল আল্লাহর সঙ্গে কেমন করে দেখা করব, আল্লাহর সঙ্গে কেমন করে সাক্ষাৎ করব। সেই দিন হযরতে মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস তাসলিম যে বারবার করে আমার নবীকে, আমার মুস্তাফাকে আল্লাহর কাছে পাঠাচ্ছিলেন,
ছিলেন, যাও না গো নবী, আপনার উম্মত 50 ওয়াক্ত পড়তে পারবে না, 5 ওয়াক্ত কমিয়ে নিয়ে আসুন। নবী আমার 5 ওয়াক্ত কমিয়ে নিয়ে আসলেন, 45 ওয়াক্ত থাকলো। আবার মুসা নবী পাঠালেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ আবার যান, আবার কিছু কমিয়ে নিয়ে আসুন। আবার আমার নবী আল্লাহর কাছে গেলেন, এইভাবে 9 বার যে গেলেন। মুসা আলাইহিস সালাতু তাসলিম, মুসা কালিমুল্লাহ আমার মুস্তাফার চেহারার দিকে দেখছিলেন। মুসা আলাইহিস সালামের নিয়ত ছিল মুসা আলাইহিস সালাতু তাসলিম এর জন্যই পাঠাচ্ছিলেন বারবার করে কি আমি যখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে বলেছিলাম, পরবর্তীকারে আলম ওগো খাল্লাকে কায়নাত, আপনাকে আমি দেখতে চাই, আল্লাহ আপনাকে একবার আমি দিদার করতে চাই। আমার আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলাকে যখন আমি দেখতে চেয়েছিলাম, তো কুয়ে তুর পাহাড়ের মধ্যে আমাকে যে ডেকেছিল, ওই তুর পাহাড়ে ডেকে পাহাড়ের মধ্যে যে আমি দাঁড়িয়েছিলাম, সমস্ত পাহাড় রেজা রেজা হয়ে গেছিল আল্লাহর যখন তাজাল্লি হয়েছিল। কিন্তু আজকে আমার কাছ থেকে আমার নবী রাহমাতাল লিল আলামিন যে আসমানের মধ্যে আল্লাহর সঙ্গে দিদার করছেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যে মুস্তাফার সঙ্গে দিদার করছেন, আমার নবী যে বারবার করে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আসছেন, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার সঙ্গে কথা বলতে আসছেন, তার মানে হযরতে মুসা আলাইহিস সালাতু তাসলিম বোঝাতে চাইছেন কি বারবার আল্লাহর কাছে আপনি যান, আপনার দিদার আমি করব। বারবার করে আপনি আল্লাহর কাছে যান, বারবার আপনাকে আমি দেখব। কিন্তু মুহতারাম সামাইনে কেরাম, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা যে বারবার নিজের দরবারে আমার মুস্তাফা জানে রহমতকে ডাকলেন কেন জানেন? ও নবী, ও রাসূল, তুমি তো আজকে আমার দিদার করার জন্য এসেছো, তুমি তো আজকে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য এসেছো, তুমি তো আজকে আমার সঙ্গে কথা বলার জন্য এসেছো। তো এই বাহানায় কথা হয়ে যাক, মুস্তাফা তুমি আসো, তুমি একবার নয়, তুমি 2 বার নয়, তুমি 3 বার নয়, তুমি 9 বার আমার দরবারে আসো, তোমার সঙ্গে আমি কথা বলবো। আল্লাহর নবী রাহমাতাল লিল আলামিন যতবার আল্লাহর দরবারে গেলেন, ওই আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা 5 ওয়াক্ত নামাজ কমাতে থাকলেন, 5 ওয়াক্ত নামাজ কমাতে থাকলেন। শুধু 5 ওয়াক্ত নামাজ কমালেন না বেরাদার, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মুস্তাফার দিদার করলেন, মুস্তাফা জানে রহমত আল্লাহর দিদার করলেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমার হাবিবের সঙ্গে কথা বললেন, আমার হাবিবুল্লাহ আল্লাহর সঙ্গে কথা বললেন। এবার মনে করেন আপনি কি যেই নবী আমার আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন, আল্লাহর সঙ্গে দিদার করলেন, ওই নবীর মর্তবা কত আছে, ওই নবীর মাকাম কত আছে। আজকে এই নবীর মাহফিলে বসে আপনি যদি একবার নবী পাক সরওয়ারে কোন মাকার উপরে মুহাব্বতের সমিত, ভালোবাসার সমিত দুরূদ পড়েন, ওই নবীর সাদকায় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনাকে জাহান্নামী থেকে জান্নাতি বানিয়ে দিবেন। দুরূদ শরীফ পাঠ করি, আল্লাহুম্মা ওয়া আলা আলিহি সাল্লু আলা মুহাম্মাদিন हरदम जो बासे निकालो पाक नामे। बिरादर ने मिल्लत इस्लामिया, आज के ए भाईरा ए बाबारा नबीर लंगर লাগিয়েছেন, নবীর মাহফিলকে সাজিয়েছেন কিসের জন্য? নিজে পথ ভ্রষ্ট থেকে যেন সঠিক রাস্তায় চলে আসে। কিসের জন্য? মা বাবা ইন্তেকাল করে চলে গেছেন, ওনাদের আত্মার শান্তির জন্য। কিসের জন্য? এই গ্রামের মধ্যে যেন রহমত ও বরকতে ভরপুর হয়ে যায়। বিরাদরানে মিল্লাত ইসলামিয়া, নবীর শান, নবীর মাকাম, নবীর ইজ্জত কত রয়েছেন বিরাদার। মুস্তাফার জিকির, মুস্তাফার আজকার, মুস্তাফার প্রশংসা শুধু মানুষ করে না, মুস্তাফার জিকির শুধু জিন্নাত করে না, মুস্তাফার জিকির শুধু দরখত করে না, মুস্তাফার জিকির শুধু চন্দ্র সূর্য করে না। মুহতারাম সামানে কেরাম, মুস্তাফার জিকির আজানের মধ্যে, মুস্তাফার জিকির নামাজের মধ্যে, মুস্তাফার জিকির ইকামতের মধ্যে, মুস্তাফার জিকির সাফা ও মারওয়ার মধ্যে, মুস্তাফার জিকির কোরআনের মধ্যে, মুস্তাফার জিকির হাদিসের মধ্যে, মুস্তাফার
জিকির তাওরাতের মধ্যে, মুস্তাফার জিকির জবুরের মধ্যে, মুস্তাফার জিকির ইনজিলের মধ্যে, মুস্তাফার জিকির সমন্দরের মধ্যে, মুস্তাফার জিকির তুগিয়ানির মধ্যে, মুস্তাফার জিকির তালাবের মধ্যে, মুস্তাফার জিকির আসমানের মধ্যে, মুস্তাফার জিকির জমিনের মধ্যে, মুস্তাফার জিকির তাহতুল সুরার মধ্যে, মুস্তাফার জিকির হযরতে আবু বকরের মধ্যে, মুস্তাফার জিকির আরফাতের মধ্যে, মুস্তাফার জিকির মাকামে ইব্রাহিমের মধ্যে, মুস্তাফার জিকির বাইতুল্লাহর মধ্যে, মুস্তাফার জিকির কাবাতুল্লাহর মধ্যে, মুস্তাফার জিকির হজরে আসওয়াদের মধ্যে, মুস্তাফার জিকির সাফা ও মারওয়ার মধ্যে, মুস্তাফার জিকির মিনার মধ্যে, মুস্তাফার জিকির মুজদালিফার মধ্যে, মুস্তাফার জিকির হযরতে ফাতেমার মধ্যে, মুস্তাফার জিকির হযরতে হাসান ও হুসেনের মধ্যে, মুস্তাফার জিকির হযরতে আবু বকর সিদ্দিকের মধ্যে, মুস্তাফার জিকির হযরতে ওমর ফারুকের মধ্যে, মুস্তাফার জিকির হযরতে উসমানে গনির মধ্যে, মুস্তাফার জিকির হযরতে হায়দারে কাররারের মধ্যে, মুস্তাফার জিকির হযরতে আবু হুরায়রার মধ্যে, মুস্তাফার জিকির হযরতে আনাসের মধ্যে, মুস্তাফার জিকির হযরতে আবু উবাইদার মধ্যে, মুস্তাফার জিকির হযরতে সালমান ফারসির মধ্যে, মুস্তাফার জিকির হযরতে বেলাল হাবসির মধ্যে, মুস্তাফার জিকির হযরতে হাসান বসরির মধ্যে, মুস্তাফার জিকির হযরতে আদমের মধ্যে, মুস্তাফার জিকির হযরতে ইসমাইলের মধ্যে, মুস্তাফার জিকির হযরতে ইব্রাহিমের মধ্যে, মুস্তাফার জিকির হযরতে ইয়াকুবের মধ্যে, মুস্তাফার জিকির হযরতে ঈসার মধ্যে, মুস্তাফার জিকির হযরতে ইয়াহইয়ার মধ্যে, মুস্তাফার জিকির হযরতে সুলেমানের মধ্যে, মুস্তাফার জিকির হযরতে মুসা কালিমুল্লাহর মধ্যে, মুস্তাফার জিকির মিটাতে, মুস্তাফার জিকির কোরআনের মধ্যে, মুস্তাফার জিকির হাদিসের মধ্যে, মুস্তাফার জিকির আসমানের মধ্যে, মুস্তাফার জিকির প্রথম আসমানের উপরে, মুস্তাফার জিকির জান্নাতের মধ্যে, মুস্তাফার জিকির জান্নাতের হুরুল ইলমানের উপরে, মুস্তাফার জিকির জান্নাতের দরখতের উপরে, মুস্তাফার জিকির দরখতের পাতার মধ্যে, মুস্তাফার জিকির লৌহ ও কলমের মধ্যে, মুস্তাফার জিকির সিদরাতুল মুনতাহার মধ্যে, মুস্তাফার জিকির বাইতুল মামুরের মধ্যে, মুস্তাফার জিকির আরশ ও কুরসির মধ্যে, মুস্তাফার জিকির লা মাকার মধ্যে, মুস্তাফার জিকির সাত তাবাক আসমানের মধ্যে, মুস্তাফার জিকির সাত তাবাক জমিনের মধ্যে, মুস্তাফার জিকির তাহতুস সুরার মধ্যে। মুস্তাফার জিকির মিটাতে গেলে আজানকে মিটাতে হবে, মুস্তাফার জিকির মিটাতে গেলে নামাজকে মিটাতে হবে, মুস্তাফার জিকির মিটাতে গেলে শরীয়তকে মিটাতে হবে, মুস্তাফার জিকির মিটাতে গেলে হাদিসকে মিটাতে হবে, মুস্তাফার জিকির মিটাতে গেলে বেলালকে মিটাতে হবে, মুস্তাফার জিকির মিটাতে গেলে বেরাদার সালমান ফারসিকে মিটাতে হবে, মুস্তাফার জিকির মিটাতে গেলে বেলাল হাবসিকে মিটাতে হবে, মুস্তাফার জিকির মিটাতে গেলে আদম নবীকে মিটাতে হবে, মুস্তাফার জিকির মিটাতে গেলে ইউনুস নবীকে মিটাতে হবে, মুস্তাফার জিকির মিটাতে গেলে ইদ্রিস নবীকে মিটাতে হবে, মুস্তাফার জিকির মিটাতে গেলে জাকারিয়া নবীকে মিটাতে হবে, মুস্তাফার জিকির মিটাতে গেলে তাওরাতকে মিটাতে হবে, মুস্তাফার জিকির মিটাতে গেলে জাবুরকে মিটাতে হবে, মুস্তাফার জিকির মিটাতে গেলে ইনজিলকে মিটাতে হবে, মুস্তাফার জিকির মিটাতে গেলে শহীদায়ে কারবালাকে মিটাতে হবে, মুস্তাফার জিকির মিটাতে গেলে আলী আসগর আলী আকবরকে মিটাতে হবে, মুস্তাফার জিকির মিটাতে গেলে ফাতেমাকে মিটাতে হবে, মুস্তাফার জিকির মিটাতে গেলে মসজিদুল আকসাকে মিটাতে হবে, মুস্তাফার জিকির মিটাতে গেলে বাইতুল্লাহ শরীফকে মিটাতে হবে, মসজিদে নবী মুস্তাফার জিকিরকে মিটাতে গেলে মদিনার ওয়াদিকে মিটাতে হবে, মুস্তাফার জিকির মিটাতে গেলে কোরআনকে মিটাতে হবে, কোরআন को मिटाना गैर मुमकिन, नमाज को मिटाना गैर मुमकिन, हदीसों को मिटाना गैर मुमकिन, सलात को मिटाना गैर मुमकिन, अबू बकर को मिटाना गैर मुमकिन, आदम को मिटाना गैर मुमकिन, चांद और सूरज को मिटाना गैर मुमकिन, दरख्त को मिटाना गैर मुमकिन, जन्नत को मिटाना गैर मुमकिन, जन्नत के दरख्त को मिटाना गैर मुमकिन, हूर और गिलमान को मिटाना गैर मुमकिन, फरिश्तों को मिटाना गैर मुमकिन, हदीस को मिटाना गैर मुमकिन। आजकल के मुल्ला जो कहेगा मुस्तफा के जिक्र को मिटा देंगे, वो तो खुद मिट सकता है मगर मुस्तफा का जिक्र मिटने वाला नहीं है। इसीलिए तो मेरे अच्छे रजा प्यारे रजा इमाम अहमद रजा क्या ये खूब अंदाज करके फरमाया है, मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे अदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा या रसूल अल्लाह कभी चर्चा तेरा। सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, दोनों आलम का दुल्हा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी।
बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मुस्तफ़ा का जिक्र को कोई मिटा नहीं सकता। हम गद्दार है, हम गुनहगार है, আমরা গুনহগার হতে পারি, কিন্তু মুস্তাফার জবানে কোনোদিনও ওই তাসের মিথ্যার তাসের নয়। জমিন ফেটে যেতে পারে, আসমান ফেটে যেতে পারে, চন্দ্র সূর্য ঝরে যেতে পারে, দারাগুলো মাটির সঙ্গে মিলিয়ে যেতে পারে, সমুদ্র নিজের ঢেউ রূপকে বদল করতে পারে, হাওয়া নিজের রূপ বদল করতে পারে, পাহাড় বেরাদার জল পাহাড় গলে মোষ হয়ে যেতে পারে, কিন্তু মুস্তাফার জবান থেকে যেটা কথা বের হয়েছে ওইটা কোনোদিনও মিথ্যা হতে পারে না। এবার দেখেন বিরাদরানে মিল্লাতে ইসলামিয়া, মুস্তাফার জিকির করতে করতে এতটাই মাকাম, এতটাই ইজ্জত, এতটাই সম্মান হয়ে যায়। হযরতে বিলালে হাবশিকে নাম শুনেছেন। হযরতে বিলালে হাবশি আমার নবী মুস্তাফার নাম, নবী মুস্তাফার সঙ্গে মোহাব্বত করবে। বিলালে হাবশিকে জিজ্ঞাসা করব, হে বিলাল বলো না তুমি আমার মুস্তাফা জানে রহমতের সঙ্গে কেমন করে এতটা মোহাব্বত করলা, কেমন করে নবী মুস্তাফার সঙ্গে তোমার ভালোবাসা হয়ে গেল, কেমন করে তুমি নবী মুস্তাফার কালমা পড়লা, কেমন করে তুমি দ্বীনে ইসলামকে গ্রহণ করে নিলা, কেমন করে তুমি উমাইয়া বিন খালফকে ছেড়ে দিলা, কেমন করে তুমি আল্লাহর কোরআনকে মেনে নিলা, কেমন করে এক আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের প্রশংসা করতে শুরু করে দিলা। হযরতে বিলালে হাবশি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তখন উত্তর দিবে, তোমরা জিজ্ঞাসা করছো কি কেমন করে আমি নবীর কালমা পড়লাম, কেমন করে আমি নবীর হাতে বাইত হলাম, কেমন করে আমি দ্বীনে ইসলামকে গ্রহণ করলাম। আমার একদিন বেমারি ছিল, আমি একদম অসুস্থর মধ্যে পড়েছিলাম। ওই দিন আমার মালিক উমাইয়া বিন খালফ বলেছিল কি বিলাল আজকে তোমাকে অনেকগুলো আটা পিষতে হবে। তখন আমি আমার আকাকে বলেছিলাম, আমার উমাইয়া বিন খালফকে বলেছিলাম, ওগো আমার মালিক আজকে তো আমার শরীর অসুস্থ রয়েছে, আজকে তো আমার অনেক খারাপ লাগছে, হুজুর আজকে আপনি আমাকে মাফ করে দেন, আজকে আপনার আমি আটা তৈরি করতে পারবো না, হুজুর আপনি আজকে একদিনের জন্য আমাকে ছুটি দিয়ে দেন। হযরতে বিলালে হাবশি রাদিয়াল্লাহু তাআলা এখনো কালমা পড়ে মুসলমান হয়নি বাপ। উমাইয়া বিন খালফের কাছে জোর কাতার করে কান্না করছেন, ওগো আকা আপনি আমাকে একবার ছেড়ে দেন গো, একটা দিনের জন্য ছুটি দিয়ে দেন, আমার শরীরটা অনেক অসুস্থ আছে, আমার অনেক জ্বর হয়েছে, আমাকে অনেকগুলো ঠান্ডা লাগছে, আজকে আপনি আটা পিষতে পারবো না, আজকে আমি চাক্কি চালাতে পারবো না, আমার ভিতরে অতটা তাকত নাই কি আজকে আমি আটাকে পিষতে পারবো, হুজুর আপনি আমাকে একটা দিনের জন্য ছুটি দিয়ে দেন। যে ব্যক্তিরা বলছে না কি আমার নবী মুস্তাফা সরওয়ারে কোন মাকাসুদ জিদ্দি শিখেছেন না বেরাদার, আমার নবী তো রাহমাতাল লিল আলামিন নবী আছেন। আমার নবী মুস্তাফা যদি কোনো বেমারির হাতে যদি একবার হাত দিয়ে দিতেন আল্লাহ পাক মুস্তাফার সাদকায় ওনার বেমারকে ভালো করে দিতেন। আমার মুস্তাফা যদি কোনো অন্ধ ব্যক্তির চোখের মধ্যে একবার হাত দিয়ে দিত ওই অন্ধ ব্যক্তিটা দেখতে আরম্ভ করে যেত। হযরতে আবু বকর সিদ্দিককে যখন সাপে কামড় দিল না বেরাদার, হযরতে আবু বকর সিদ্দিকের পুরা শরীরের মধ্যে বিষ ছেয়ে গেছিল, কিন্তু আমার নবী মুস্তাফা নিজের থুতু মুবারক যখন হযরতে আবু বকর সিদ্দিকের ওই জায়গায় লাগালো যে জায়গায় সাপ দংশন করেছিল, আমার নবী মুস্তাফার থুতু মুবারকের ওসিলায় হযরতে আবু বকর সিদ্দিকের সাপের বিষ পানি হয়ে গেছিলেন। বলুন সুবহানাল্লাহ। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया ওই বিলালে হাবশি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নিজের আকা নিজের মালিক উমাইয়া বিন খালফকে বলছে, আকা আজকে আপনি আমাকে রিহা করে দেন, আজকে আমি কোনো মতোই আটা তৈরি করতে পারবো না, আমার ভিতরে তো অতটা তাকত নাই, আমার শরীর অনেক খারাপ হয়ে গেছে। উমাইয়া বিন খালফ বলল, না কোনো মতোই রিহাই দেওয়ানো যাবে না, কোনো মতোই ছুটি দেওয়ানো যাবে না, তোমাকে আজকে রাতে আটা পিষতেই হবে। মুহতারাম সামাইনে কিরাম, বিলালে হাবশি উমাইয়া বিন খালফের কাছ থেকে চলে আসলো। আসার পরে বেরাদার হযরতে বিলালের এতটাই শরীর খারাপ ছিল কি উনি আটা পিষতে পারবেন না বেরাদার। এবার বিলালে হাবশি ওই দিন কি করলেন, ঘুমিয়ে গেলেন, আটা তৈরি করলেন না। সকাল হলো, উমাইয়া বিন খালফ বিলালে হাবশির কাছে আসলেন। আসার পরে বলছে, বেলাল আটা কই, তোমাকে যে গেহু দিয়েছিলাম পিসার জন্য সেই আটাটা কই দাও আমার কাছে। বিলালে হাবশি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নিজের শরীর নিয়ে চলতে পারে না, এত বেমারি রয়েছেন। বিলালে হাবশি রাদিয়াল্লাহু তাআলা নিজের মালিককে বলছেন, হুজুর আমার যে শরীর অনেক অসুস্থ ছিল, আমি কোনো মতোই কিন্তু আটাকে পিষতে পারিনি
গো হুজুর, আমি আজকে অবশ্যই পিষে দিব। বেলালে হাবসিকে ডেকে উমাইয়া বিন খালফ শাস্তি দিল কি তোমাকে আজকে আমি বললাম কি আটা পিষতে হবে, যখন তুমি আমার কথাটাকে অস্বীকার করলা, যখন তুমি আমার কথাটাকে অমান্য করলা, তোমার শাস্তি হলো খোলা ময়দানের মধ্যে তোমাকে চাক্কি পিষতে হবে। আর তোমার শরীরে যেন কোনো কাপড় চোপড় না থাকে, খালি কাপড়ে তোমাকে চাক্কি খানা পিষতে হবে, আটা তৈরি করতে হবে। না হলে তোমার শরীরের মধ্যে এত আঘাত করানো হবে, এত আঘাত করানো হবে কি তুমি সহ্য করতে পারবা না। আজকে যে হালতে হোক না কেন তোমাকে আটা তৈরি করে দিতে হবে, না হলে কিন্তু আমার এই মাহালে তোমার জন্য কোনো কাজ থাকবে না, আমি তোমাকে কাজ থেকে বের করে দিব। হযরতে বেলালে হাবসি চিন্তায় চিন্তিত, কিন্তু শরীরে কোনো তাকত নাই, শরীরের মধ্যে কোনো শক্তি নাই কি বাবাকে আটা পিষবে, যেহেতু ওনার শরীরে তো বেমারি হয়েছে, কেমন করে চাক্কিটা পিষবে। মুহতারাম সামাইনে কেরাম, হযরতে বেলালে হাবসি চাক্কি পিষার জন্য মালিকের কথা শুনে ময়দানের মধ্যে চলে গেছেন। এবার যখন ময়দানের মধ্যে গেছেন, এমত অবস্থায় নবী আমার মিনার লাল মরুর দুলাল, নবীদের নবী রাহমাতুল লিল আলামিন, ইয়তিমের সরদার, গরিবের সরদার, বেওয়াদের সরদার, জিনার কেউ সাহারা হয় না সেই নবী সাহারা হয়ে যায়, জিনাকে কেউ জিজ্ঞাসা করে না সেই নবী জিজ্ঞাসা করে নেয়, যেই নবী দেখেন না কি ইনি গরিব আছে না আমির আছেন, ওই নবী আমার হযরতে বেলালকে বলছে, এ বেলাল, তো এ বেলাল তোমার তো শরীরের মধ্যে অনেকগুলো অসুস্থ, তুমি তো জ্বরে শরীরে তোমার তো শরীরের মধ্যে জ্বর হয়ে গেছে, তুমি কেমন করে আটা পিষবা। হযরতে বেলাল বলছে, হযরতে বেলাল বলছে, তুমি কে আবার আমাকে জিজ্ঞাসা করছো কি কেমন করে আটা পিষবো, দুনিয়াতে তো এতগুলো মানুষ আছে, এই রাস্তা দিয়ে তো এতগুলো মানুষ হেঁটে হেঁটে চলে যায়, কেউ তো জিজ্ঞাসা করে না কি তুমি কেমন করে আটা পিষবা, কিন্তু তুমি কেন জিজ্ঞাসা করছো, তুমি কে আছো। তখন আমার নবী রাহমাতুল লিল আলামিন বেলালে হাবসিকে কিছুই বললেন না, বেলালকে শুধু বলল, বেলাল তোমার শরীর খারাপ আছে, তুমি একটু রেস্ট নিয়ে নাও, তুমি একটু আরাম করে নাও। বেরাদারানে মিল্লাতে ইসলামিয়া বেলালের সামনে যখন এই কথাটা বলল কি তুমি আরাম করে নাও, হযরতে বেলাল বলছেন, আরে আমার এই দিকে মালিক বলেছে যদি আটা তৈরি না করে দিই তো আমাকে কাজে রাখবে না, আমাকে ওনার কাছে রাখবে না, আমাকে ওনার কাছ থেকে বের করে দিবে, আর আপনি বলছেন কি আরাম করে নাও, আমি যদি আরাম করে নি তাহলে আটাটা কে তৈরি করবে, তাহলে চাক্কিটা কে চলাবে। বেরাদারানে মিল্লাতে ইসলামিয়া তখন আমার মুস্তাফা জানে রহমত হযরতে বেলালকে বলছে, বেলাল তুমি আরাম করো, চাক্কি চলাবার টেনশন তুমি করিও না, আটা তৈরি করার টেনশন তুমি করিও না, সেই আটাকে আমি তৈরি করে দিব, তোমার চাক্কি আমি চালিয়ে দিব। মুহতারাম সামাইনে কেরাম, আমার নবী রাহমাতুল লিল আলামিন বাড়িতে আসলেন, বাড়ি থেকে একটা গিলাস নিলেন দুধের গিলাস নেওয়ার পরে হাতের মধ্যে দুইটা খেজুর নিলেন, খেজুর নিয়ে বেলালে হাবসির কাছে গেলেন, বেলালে হাবসিকে বললেন, বেলাল তুমি এই খেজুরটা খেয়ে নাও, আর এই যে দুধ আছে সেই দুধটাকে পান করে নাও, পান করার পরে তুমি একটু আরাম করো, আমি তোমার চাক্কি পিষে দিব। মুহতারাম সামাইনে কেরাম, তখন বেলালে হাবসি আমার নবী মুস্তাফার হাত মুবারক দিয়ে সেই দুধের পিয়ালা খানা পান করলেন, খেজুর দুইটা খেয়ে নিলেন, হযরতে বেলালে হাবসি আরাম করতে লাগলেন। আমার নবী রাহমাতুল লিল আলামিন, নবীদের সরদার, জান্নাতের সরদার, জান্নাতের ফাটক খুলনে वाला, যার উঙ্গলি মুবারকের ইশারায় আসমানের চাঁদ টুকরো হয়, যার উঙ্গলি মুবারকের ইশারায় ডুবা সূর্য আবার ফেরত হয়ে চলে আসে, যেই নবীর হাত হযরতে জাবিরের মৃত্যু সন্তানের উপরে যদি পড়ে যায়, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নবীর হাতের সাদকায় হযরতে জাবিরের মৃত্যু দুইটা সন্তানকে জীবিত করে দেয়। ওই নবী মুস্তাফার শান ওয়া দুহা, ওই নবী মুস্তাফার চেহারা ওয়া দুহা, ওই নবী মুস্তাফার সিনা আলম নশরাহ লাকা, ওই নবী মুস্তাফার চলনা সুবহানাল্লাযী আসরা বিআবদিহি, যেই নবীকে আল্লাহ পাক কোরআনে তাহা ওয়া ইয়াসিন বলেছেন, যেই নবী আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনের মধ্যে রাহমাতুল লিল আলামিন বলেছেন, যেই নবীকে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা কোরআন শরীফের মধ্যে সিরাজুল মুনির বলেছেন, ওই নবী আমার এবার বেলালের জন্য চাক্কিটাকে পিসার জন্য তৈরি হয়ে গেছেন। আমার নবী রাহমাতুল লিল আলামিন বেলালে হাবসিকে দুধ পান করিয়ে খেজুর খিলিয়ে বেলালকে
আরাম করার জন্য ছেড়ে দিলেন। বেলালে হাবশী আরাম করছেন, আমার দো জাহানের বাদশাহ নবী আমার চাক্কিটা পিসছেন, বেলালে হাবশীর আটা তৈরি করছেন। সারা রাত পর্যন্ত আমার রাহমাতাল লিল আলামিন চাক্কি পিসলেন। চাক্কি পিসে পিসে হযরতে বেলালের জন্য আটাকে তৈরি করে দিলেন। সকালের টাইম যখন হলো, ফজরের ওয়াক্ত হলো, আমার নবী রাহমাতাল লিল আলামিন ফজরের আগেই বাড়ি চলে গেলেন। বেলালে হাবশীর জন্য আটা তৈরি করে রেখে আমার নবী চলে গেলেন বাড়িতে। বেরাদারানে মিল্লাতে ইসলামিয়া, এবার যখন বেলালে হাবশী দেখতে পেল কি যেই নবী আমাকে আরাম করার জন্য দুধ পান করালো, যেই নবী আমার শরীর খারাপ আছে তার জন্য নিজের শরীরকে পরিশ্রম করিয়ে আটা পিসলো, চাক্কি চালালো, ওই নবীর মাকাম কত বড় হতে পারে। যিনি নিজের শরীরকে খাটিয়ে এতগুলো কাজ করলো, তো ওই নবীর ইজ্জত কত হতে পারে, ওই নবীর মাকাম কত হতে পারে। বেলালে হাবশী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নবীর সঙ্গে মোহাব্বত ধীরে ধীরে বাড়তে লাগলো, মুস্তাফার সঙ্গে ভালোবাসা ধীরে ধীরে বাড়তে লাগলো। একদিন আমার নবী মুস্তাফার হাতে হযরতে বেলালে হাবশী কালেমা পড়ে নিলেন, হযরতে বেলালে হাবশী ঈমান আনলেন, হযরতে বেলালে হাবশী এক আল্লাহর উপরে এবার ইতকাদ করলেন, হযরতে বেলালে হাবশী এক আল্লাহকে এবার মেনে নিলেন। মুহতারাম সামানে কেরাম, এবার যখন বেলালে হাবশী এক আল্লাহকে মেনে নিয়েছেন, মুস্তাফার উপরে যখন ঈমান আনলেন, কোরআনের উপরে যখন ঈমান আনলেন, যখন বেলালে হাবশী কালমা খানা পড়লেন না, তো উমাইয়া বিন খালফ ওনার দরবারে যে কাজ করছিল বেলালে হাবশী, উমাইয়া বিন খালফের খবর হলো কি তোমার যে গোলাম বেলাল ছিল, ওই বেলাল নবীর দ্বীনকে কবুল করে নিয়েছে, ওই বেলাল নবীর শরীয়তকে গ্রহণ করে নিয়েছে, ওই বেলাল ইসলাম গ্রহণ করে নিয়েছে। উমাইয়া বিন খালফ যখন শুনতে পেল মুহাম্মাদের দ্বীন কবুল করে নিয়েছে, মুস্তাফার দ্বীন কবুল করে নিয়েছে, নবীর হাতে বাইত হয়ে গেছে, নবীর কালমা পড়ে নিয়েছে, তো ওই উমাইয়া বিন খালফ কাফির মরদুদ এতটাই জালালিতে আসলো, বেলালে হাবশীর উপরে আঘাত করতে লাগলো, অত্যাচার করতে লাগলো, বেলালে হাবশীর উপরে টর্চার করতে লাগলো। এমন ভাবে টর্চার করলো না বাপ, বেলালে হাবশীকে গরম গরম বালির মধ্যে ঘুমালো, আবার বেলালে হাবশীর উপরে বাপ বড় বড় পাথর চাপালো। বেলালে হাবশীকে উমাইয়া বিন খালফ বলছে, ও বেলাল তুমি শুধু মুস্তাফার কালমাকে ছেড়ে দাও, মুস্তাফার দ্বীনকে ছেড়ে দাও, মুস্তাফার শরীয়তকে ছেড়ে দাও, আল্লাহর কোরআনকে ছেড়ে দাও, আল্লাহকে মানা ছেড়ে দাও, আমি তোমাকে কষ্ট দিব না, আমি তোমাকে ব্যথা দিব না, আমি তোমার উপরে আঘাত করব না, আমি তোমার উপরে টর্চার করব না। বেলালে হাবশী যেই নবী মুস্তাফার মুহাব্বতের জাম পান করে নিয়েছিল, যেই বেলালে হাবশী নবীর হাতে হাত দিয়ে কালমা পড়ে নিয়েছিল, যেই বেলালে হাবশী আল্লাহর কোরআনকে মেনে নিয়েছিল, যেই বেলালে হাবশী নবীর চেহারা ও দুহা দেখে নিয়েছিল, যেই বেলালে হাবশী নবী মুস্তাফা সরওয়ারে কোন মাকার কালমা পড়ে নিয়েছিল, ওই বেলালের অন্তরে আল্লাহ পাক এতটাই ঈমানের শক্তি দিয়েছিল না, এতটাই মুহাব্বতের শক্তি দিয়েছিল, যেই মালিকের কাছে উমাইয়া বিন খালফের কাছে এতদিন পর্যন্ত কাজ করলো, ওই উমাইয়া বিন খালফের কথা বেলালে হাবশীর কানে তো যাচ্ছে, অন্তরে কিন্তু যায় না। কানে তো বেলালে হাবশী শুনতে পাচ্ছে কি তুমি কলমা ছেড়ে দাও, তুমি শরিয়ত ছেড়ে দাও, তুমি মুহাম্মাদের দ্বীনকে ছেড়ে দাও, তুমি যদি মুহাম্মাদের দ্বীনকে ছেড়ে দিবে তাহলে তোমার উপরে আঘাত করব না, তোমাকে টর্চার করব না, তোমার উপরে জুলুম করব না, তোমার উপরে সিতম করব না। তখন বেলালে হাবশী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উমাইয়া বিন খালফ নিজের মালিককে বলছে, ও উমাইয়া বিন খালফ এতদিন পর্যন্ত তো তোমার কাজ করেছি, তুমি আমার মালিক ছিলা, তোমার গোলামি করছিলাম, কিন্তু যখন থেকে আমি মুস্তাফার কালমা পড়েছি, যখন থেকে আমি দ্বীনে ইসলামে গ্রহণ করে গেছি, যখন থেকে আমি মুহাম্মদ মুস্তাফার হাতে বাইত হয়ে গেছি, তুমি যতই আঘাত করো না কেন আমার ভিতরে জান যতদিন থাকবে, জান থাকা সত্ত্বেও তুমি মুস্তাফার দ্বীনকে বের করতে পারবে না, তুমি মুহাম্মাদের ভালোবাসাকে বের করতে পারবে না। ও উমাইয়া বিন খালফ তুমি আমাকে যতই আঘাত করো না কেন, তুমি
আমাকে যতই টর্চার করো না কেন, তুমি যতই আমার উপরে পাথর চাপাও না কেন, আমার নবীর কালমাকে বের করতে পারবে না, আমার নবীর শরীয়তকে বের করতে পারবে না, আমার নবীর হাদিসকে বের করতে পারবে না, আমার আল্লাহর কোরআনকে বের করতে পারবে না। এই গোলাম বেলাল যখন নবীর হাতে বাইত হয়ে গেছে, তো তোমার কথা আর শুনবে না। এই গোলাম যদি কথা শুনে, মুহাম্মাদে আরবির কথা শুনবেন। বলুন বেরাদারানে মিল্লাতে ইসলামিয়া, ওই বেলালে হাবসির ভিতরে আল্লাহ পাক এতটাই ঈমান দিয়েছিলেন, এতটাই বেরাদার ভালোবাসা দিয়েছিলেন, যেই বেলালে হাবসি উমাইয়া বিন খালফের কথা ছাড়া অন্য কারো কথা শুনতো না, অন্য কারো কথা বুঝতো না। ওই বেলালে হাবসি যখন আমার নবী মুস্তাফার মুহাব্বতের জাম পান করে নিয়েছেন, মুহাব্বতের ভালোবাসা অন্তরের মধ্যে গেঁথে গেছেন, গেঁথে নিয়েছেন, নবী মুস্তাফার হাতে বাইত হয়ে গেছে, ওই বেলালে হাবসির উপরে পাথর চাপানো হচ্ছে। ওই বেলালে হাবসিকে ঘোড়া দিয়ে বাবা টেনে টেনে নিয়ে যাওয়ানো হচ্ছে, তবু বেলালে হাবসি কিন্তু কালমা ছাড়েননি, বেলালে হাবসি নামাজ ছাড়েননি, বেলালে হাবসি কিন্তু নবীর শরীয়ত ছাড়েননি, বেলালে হাবসি মুস্তাফা জানির রহমতকে ছাড়েননি। বেলালে হাবসি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মাকাম এবার কত বড় বেরাদার, আল্লাহর নবী রাহমাতাল লিল আলামিনকে একদিন বেলালে হাবসি জিজ্ঞাসা করতে লাগলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, জান্নাতের মধ্যে কি সর্বপ্রথমে আদম যাবে? তখন আমার নবী বলল কি না। হযরতে বেলাল বলছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, সর্বপ্রথমে কি ইব্রাহিম নবী যাবেন? আমার মুস্তাফা বলল কি না। ওগো রাব্বুল ইয়া রাসূলুল্লাহ, জান্নাতে কি সর্বপ্রথমে হযরতে মুসা কালিমুল্লাহ যাবেন? আমার মুস্তাফা বললেন কি না। হযরতে বেলাল বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, জান্নাতে সর্বপ্রথমে আবু বকর সিদ্দিক যাবেন? মুস্তাফা বললেন কি না। হযরতে ওমরে ফারুক যাবেন? মুস্তাফা বললেন না। হযরতে হায়দারে কাররার যাবেন? মুস্তাফা বললেন না। হযরতে হাসান হোসেন যাবেন? মুস্তাফা বললেন না। ইয়া রাসূলুল্লাহ, জান্নাতে সর্বপ্রথম কে যাবে? তখন মুস্তাফা জানে রহমত সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে বেলাল শোনো, আল্লাহ পাক আদমকে সর্বপ্রথমে পাঠিয়েছেন, আদম নবী সর্বপ্রথমে জান্নাতে যাবে না, আগে তোমার নবী রাহমাতাল লিল আলামিন জান্নাতের মধ্যে যাবে। আমার মুস্তাফা জানে রহমত বেলালকে বলতে লাগলো, হে বেলাল, হে বেলাল, তুমিও আগে জান্নাতে যাবা, তুমিও আগে জান্নাতে যাবা। তখন বেলালে হাবসি মুহাব্বত এতটাই বেড়ে গেল, হযরতে বেলালে হাবসি আমার নবী মুস্তাফাকে বারবার করে জিজ্ঞাসা করতে লাগলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আমি কি আবু বকর সিদ্দিকের চাইতো আগে জান্নাতে যাব? আমার মুস্তাফা বললেন হ্যাঁ। হযরতে বেলাল আবার জিজ্ঞাসা করলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি কি উসমানী গনির চাইতে আগে জান্নাতে যাব? আমার নবী বললেন কি হ্যাঁ। হযরতে বেলাল জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি কি হযরতে উমরে ফারুকের চাইতে জান্নাতে যাব আগে? আমার নবী বললেন কি হ্যাঁ। হযরতে বেলাল জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি কি হায়দারে কাররারের চাইতে, মাওলা আলী শেরে খোদার চাইতে আগে জান্নাতে যাব? আমার নবী বললেন কি হ্যাঁ। হযরতে বেলাল জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, হাসান হোসেন ফাতেমাতু জোহরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার চাইতো কি আগে আমি জান্নাতে যাব? তখন আমার নবী বললেন কি হ্যাঁ। তখন হযরতে বেলালের মুহাব্বত আরো বাড়ছে, একের পর এক প্রশ্ন করে যাচ্ছেন। আমার নবীকে বেলালে হাবসি বললেন, নবী জিন্নাত, তাকবীর, নারে তাকবীর, নারে রিসালাত, নারে বসেন। যেই হযরতের অপেক্ষায় আপনারা এতক্ষণ ধরে বসেছিলেন, এদিকে ওদিকে ঘোরাফেরা করছিলেন, বাবু সোনারা সকলে কিন্তু বসে যান। হযরতুল আল্লামা চলে এসেছেন, আপনাদের সামনে অল্পখানি আর টাইম নেব, তারপরেই কিন্তু বাপ আমি নিজের বক্তব্য ইতি করে যাব। যেহেতু হুজুর চলে এসেছেন, কিছুক্ষণের মধ্যে কিন্তু বক্তব্য শেষ করে দিব। তাড়াতাড়ি করে একটু সকলে বসে যান। মোহতারাম সামাইনে কেরাম, হযরতে বেলালে হাবসির মুহাব্বত একটু করে আগে বাড়তে আসেন। আমার নবী মুস্তাফাকে বেলাল জিজ্ঞাসা করছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি কি আদমের চাইতে আগে জান্নাতে যাব? নবী আমার বললেন কি হ্যাঁ। আমার মুস্তাফা বললেন কি বেলাল, তুমি আদমের চাইতে আগে জান্নাতে যাবে। হযরতে বেলাল আবার জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি কি ইব্রাহিম নবীর চাইতে আগে জান্নাতে যাব? আমার মুস্তাফা বললেন কি হ্যাঁ, আপনি ইব্রাহিম নবীর চাইতে আগে জান্নাতে যাবেন। এবার হযরতে বেলালে হাবসি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি কি হযরতে মুসা কালিমুল্লাহর চাইতে আগে জান্নাতে যাব? হযরত
হযরতে মুস্তাফা জানি রহমত বলল কি বেলাল তুমি মুসা কালিমুল্লাহর চাইতো আগে জান্নাতের মধ্যে যাবে। এইভাবে করতে করতে হযরতে বেলাল হাবশী হঠাৎ করে প্রশ্ন করে বসলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ, আমি কি আবু বকরের চাইতো জান্নাতে যাব? হযরতে আবু বকরের চাইতে আগে কি জান্নাতে যাব? আমার নবী বলল কি আবু বকর সিদ্দিকের চাইতো তুমি আগে জান্নাতে যাবে, উসমান গনির চাইতো তুমি আগে জান্নাতে যাবে, ওমরে ফারুকের চাইতো আগে তুমি জান্নাতে যাবে, হাসনাইন কারিমাইনের চাইতো আগে তুমি জান্নাতের মধ্যে যাবে। বেলাল হাবশী এবার হঠাৎ করে প্রশ্ন করে বসলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ, আমি কি আপনার চাইতো আগে জান্নাতের মধ্যে যাব? আমার নবী রাহমাতাল লিল আলামিন বলল, বেলাল তুমি আমার চাইতো আগে জান্নাতের মধ্যে যাবা। যখন আমার মুস্তাফা জানে রহমত বেলাল হাবশীকে বলল কি তুমি আমার চাইতো আগে জান্নাতের মধ্যে যাবে, তখন বেলাল হাবশী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আর বিলম্ব করলো না, আর লেট করলিও না, তাড়াতাড়ি করে আমার নবী রাহমাতাল লিল আলামিনের কদম মুবারকের মধ্যে